This conference will now be recorded. Yeah, today we're going to discuss about BrowserStack. BrowserStack is a testing platform. You can test the websites and mobile applications, as well as you can test your web application. It can be any application, web application, any kind of web application. You can test in multiple browsers, as well as if you have any Android app or iOS apps, you can test all those apps in the mobile devices without any virtual machines. No need to install any virtual machines, as well as no need to buy any devices, any iPhones or phones. You don't need to buy, as well as without any emulators. Emulators means somewhat like kind of virtual device. No need to buy anything. Everything available in this platform. You can choose a corresponding browser version for Selenium, and then you can automate your test cases, test scripts. I'm saying test scripts. This is a testing platform, as well as I said, it's for supports for both web application as well as mobile applications. For example, I'm developing a web application. I want to test in different browser versions, from Chrome 60 version to Chrome 100 version. If I install virtual machine, if I try to install all the browsers like from 60 to 100, my virtual machine won't able to handle all those browsers because the memory will not be sufficient for this virtual machines. என் மெமரி வந்து சஃபிஷியண்டாக இருக்காது virtual machineல. ஓகேங்களா, நான் எல்லா ப்ரௌசரையும் என்னோட மிஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது, என் லேப்டாப்லேயோ என் virtual machineலையோ இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, I will go for the browser stack, all the browser versions available in this cloud platform. Make it mute. Cloud platform. ஓகேங்களா, நீங்க அதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம், மொபைல் டிவைஸை டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், as well as மேனுவல் டெஸ்டிங் பண்ணலாம். ப்ரௌசர்ல என்ன பண்ணலாம், மேனுவல் டெஸ்டிங் பண்ணலாம், ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, as well as mobile டெஸ்டிங்கும் நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, as well as it will support native applications. நீங்க கேட்கலாம் வந்து native applicationsனா என்ன அப்படின்னா, that application will support both Android and iOS. Android support பண்ணும், as well as iOS support பண்ணும். Android application test பண்ணிக்கலாம் நீங்க, as well as iOS application test பண்ணிக்கலாம். That's why we'll call as native application சொல்லுவோம். It will support this thing. As well as if you want to do the cross browser testing, னா அதே ஸ்கிரிப்ட் என்ன பண்ண போறேன்னா டிஃப்ரெண்ட் ப்ரௌசர் டெஸ்ட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, Chrome 60 to 100 டெஸ்ட் பண்ண போறேன், as well as Opera என்ன பண்ண போறேன் 100 to 108 டெஸ்ட் பண்ண போறேன். இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரௌசர் டெஸ்ட் பண்றதால அது பேர் வந்து என்னதுன்னா கிராஸ் ப்ரௌசர் டெஸ்டிங் பிளாட்ஃபார்ம். ஓகேங்களா, இது நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் I already said to you, BrowserStack is a cloud-based testing tool. இது ஒரு cloud-based testing tool தான். ஓகேங்களா, developers as well as testers, they can do the cross browser testing of various web and mobile applications in different web browsers. நீங்க கேட்கலாம், developers எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, once they are developing some Angular application, they will deploy their application in this browser stack and then they will test how it's working. ஓகேங்களா, டெவலப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, டெஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, இட்ஸ் a cross browser testing, but majorly the testers will use this platform. Okay, now you can, as I already said to you, we can test various web applications as well as mobile applications. Next, we'll talk about what is cross browser testing. um, Cross browser testing is one kind of functional testing. We can perform this testing to check the application is working as expected. நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற பிஹேவியர்ல ஒர்க் ஆகுதா. டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ், நீங்க வந்து browser version மட்டும் டிஃபரெண்ட் சூஸ் பண்ண போறது இல்லை. What are you going to choose? We're going to choose different operating systems. Windows ரன் பண்ணலாம், Linux ரன் பண்ணலாம், Solaris ரன் பண்ணலாம். Windows, Linux, Solaris, and then Linux Mint flavors, Ubuntu. ஓகேங்களா, டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ்லையும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரௌசர் வெர்ஷன்லையும் டெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, பிகாஸ் த யூசர் வில் யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ். ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவார், லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவார், ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவார், விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுவார். ஓகேங்களா, இது மாதிரி வந்து நீங்கள் காண்ட் ஏபிள் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் த யூசர். அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ்லையும்
different browsers test பண்ணுவாங்க. That is called cross browser testing. If you test the application is working as expected in different browsers and different operating system test பண்ணீங்க அப்படின்னா that is called cross browser testing. இந்த ரெண்டு பேரும் நாம வச்சுக்க வேண்டியதுதான். Different web browsers for the different operating systems. It can be a Windows, Linux or Fedora, anything. Next, why BrowserStack? எதுக்காக BrowserStack போறோம் அப்படின்னா in real time it's very difficult to test an application. ஓகேங்களா, என்னோட லேப்டாப்ல போயிட்டு நான் எல்லா டிஃப்ரெண்ட் ப்ரௌசர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி மல்டிபிள் ஆப்ரேட்டிங்ஸ் என்ன பண்ணணும், மல்டிபிள் விஎம் போடணும், மல்டிபிள் விர்ச்சுவல் மிஷின் நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் ப்ரௌசர்ஸ் போட்டு நான் டெஸ்ட் பண்றது வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டான வே. ஓகேங்களா, as well as is time consuming as well. டைம் நமக்கு என்ன ரொம்ப கில் ஆயிடும். ஓகேங்களா, இட்ஸ் டைம் கன்சூமிங் as well. We want to install different browsers as well, different OS as well. Okay, as well as நீங்க என்ன பண்ணணும், டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, டிஃப்ரெண்ட் லேப்டாப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, ஒரு லேப்டாப்லயும் ஒரு OS இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். ஓகேங்களா, as well as if you are testing some mobile applications, it's very difficult to buy all the Android and iOS mobile device. எல்லா ஆண்ட்ராய்டு டிவைஸையும் நீங்க வாங்கணும். ஓகேங்களா, அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஓகேங்களா, லோவஸ்ட் வெர்ஷன் வந்து என்ன பண்ணணும், ஐஎஸ் வெர்ஷன் ஆண்ட்ராய்டு வந்து நீங்க வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஐபோன்ஸ், லெனோவா, சாம்சங், ஓகேங்களா, மோட்டர்லா, இது மாதிரி நிறைய டிவைஸ் வாங்கி நீங்க டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதால வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி. ஓகேங்களா, அது வந்து feasible கிடையாது. இட்ஸ் நாட் a feasible one actually. At the time this BrowserStack came, if you are switching from one device to another device for testing purpose, நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஸ்விட்சிங் ஆவறீங்க. ஓகேங்களா, ஒரு டெஸ்ட் பண்றீங்க, அதுல ஒர்க் பண்ண என்ன பண்றீங்க, அடுத்த டிவைஸ் போறீங்க, டெஸ்ட் பண்றீங்க. இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, BrowserStack came to avoid this all complexities of switching between the operating systems and browsers and different versions. ஓகேங்களா, அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, they given the entire browsers as well as entire operating systems. ஓகேங்களா, எல்லாத்தையும் கொடுத்துறாங்க. உங்களுக்கு எந்த வெர்ஷன் வேணுமோ, எந்த பிளாட்ஃபார்ம் வேணுமோ, விண்டோஸ் பிளாட்ஃபார்ம்னா விண்டோஸ் பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிக்கோ, உனக்கு வந்து லினக்ஸ் வேணும்னா லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோ. அது மாதிரி நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் சூஸ் யுவர் டெஸ்டிங் என்விரான்மெண்ட் and then you can choose your browsers and browser version as well as in BrowserStack, like how you are automating in a real time எப்படி பண்றீங்க, ரைட் ரன் பண்றீங்க, ரன் பண்ணும்போது எப்படி உங்க லோக்கல் மோட்ல எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் உங்க ரிமோட்லி எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு சொல்றோம். In local mode you right click the Eclipse and then you will try to run the test scripts. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியல் டைம்ல எப்படி ரன் ஆகுதோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரிமோட்லயும் உங்களுக்கு ரன் ஆகும். ஓகேங்களா, சரி. இந்த BrowserStack என்னென்ன தேவை அப்படின்னா, URL வந்து இருக்கணும், BrowserStack URL இருக்கணும், as well as username and password should be there. It's more than enough. No need to buy any devices, any hardwares, nothing need to buy. Everything is configured in this BrowserStack platform itself. You can choose the corresponding browser versions as well as and then corresponding operating systems you have to choose. Next, BrowserStack History. The BrowserStack was founded by Ritesh Arora and Nakul Agarwal in Mumbai. ஓகேங்களா, அவங்க தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இதை வந்து டெவலப் பண்ணாங்க. ஓகேங்களா, ஆஃப்டர் தட் 25,000 paid users as well as 20 lakh registered users were still using this BrowserStack. Around 135 countries still using this BrowserStack. ஓகேங்களா, இது வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேங்களா, ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் BrowserStack என்ன அப்படின்னா, it can support cross browser testing with different browsers on different operating systems. As well as it will support native app testing on mobile. Native app என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், iOS டெஸ்ட் பண்ணலாம், ஆண்ட்ராய்டையும் டெஸ்ட் பண்ண முடியும். That is called native apps testing on mobile. Third thing is hybrid application testing. ஓகேங்களா, hybrid மோட்னா என்ன மோட் அப்படின்னா, நீங்க வந்து இதை வந்து like how to say, you can perform like manual testing, automation testing, API testing, எல்லா டெஸ்டிங் பண்ண முடியும். as well as you can run different frameworks as well. Different frameworks na Selenium frameworks run பண்ண முடியும், Cucumber,
WebDriver IO, all kind of JavaScript frameworks you can run in this browser stack. Okay, that's why it's called hybrid application testing. You can test both mobile as well as web browsers. That's why I'm saying it is hybrid application testing. You can automate both mobile as well as web application. Fourth one is like automate web and mobile application. The third let discuss பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா. It supports for hybrid application testing. The same point they discussed in fourth one as well. Automate web and mobile applications. ஓகேங்களா. Fine. Now they given some steps for you. How to sign up in the browser stack. Now we're going to see. The first thing is சரி இதுல லேட்டரா பார்க்கலாம் ஓகேங்களா. பிஃபோர் தட் we will see this drawbacks பார்த்து வந்துடலாம் ஓகேங்களா. இதெல்லாம் வந்து ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துட்டான், நான் ஷேர் பண்றேன் உங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் விடுங்க, இதெல்லாம் நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் we will see the comparison of BrowserStack testing over real time device testing ஓகேங்களா. BrowserStack testingக்கும் ரியல் டைமா நீங்க என்ன பண்றீங்க, you are buying some ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் பை பண்றீங்க ஓகேங்களா. ஹார்ட்வேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு அதுல ஆப்பரேட்டிங் இன்ஸ்டால் பண்ணி பண்றீங்கல்ல, அதுதான் வந்து ரிவல் டிவைஸ் டெஸ்டிங். ஆஸ் வெல் அஸ் மொபைல் போன்ல டெஸ்ட் பண்றீங்க பாத்தீங்களா, அதுவும் வந்து ஒரு ரிவல் டிவைஸ் டெஸ்டிங் தான். அதுக்கும் browserStack டெஸ்டிங்க்கும் என்ன கம்பேரிசன் ஓகேங்களா. இன் browserStack டெஸ்டிங் இட்ஸ் எக்கனாமிக்கல் ஓகேங்களா. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் டெஸ்ட் அப்ளிகேஷன் on a single device. நீ என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா, single device டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். as well as you can switch with different devices and different browsers. நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், browser stackல டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஆனா ரியல் டைம் டிவைஸ் டெஸ்டிங்ல it's not economical ஓகேங்களா. you need to buy all the devices available in the market for testing. அப்போ எதுல அட்வான்டேஜ் இருக்கு, எதுல drawback இருக்கு, which one is having advantage, which one is having drawbacks? Bhaskar or Vivek, the first point in browser stack testing and rival device testing, which one is having advantages, which one is having drawbacks? BrowserStack having advantages இருக்கு சார். Why it's having advantages? இதுல சார் ரிவல் டிவைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா சிங்கிள் டிவைஸ் சார் இது, அது வந்து எல்லா டிவைஸும் பை. எது மல்டி டிவைஸ் சொல்றீங்க, புரியல எனக்கு. browser stack testing single device சொல்றீங்களா? எஸ் சார். எங்க சிங்கிள் டிவைஸ் தாங்க, நீங்க ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாமா இல்லையா? you can choose different devices and different browsers. but real time device testing you need to buy all the devices. you can want to buy iPhones, all kind of Android phones நீங்க என்ன பண்ணணும், பை பண்ணணும் ஓகேங்களா. அது it's not a feasible one ஓகேங்களா. that's why they saying it's not economical. Second point is very flexible. Very flexible means you can do the cross browser testing and mobile application testing in a single platform ஓகேங்களா. ஒரே பிளாட்ஃபார்ம்னா புரியுதா, ஒரே பிளாட்ஃபார்ம்ல உங்களுக்கு என்ன இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் browsers இருக்கு as well as different operating system இருக்கு. நீங்க சூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். that's very flexible. but in real device testing you need to carry all the multiple device wherever you go. எங்கெங்கலாம் நீங்க போறீங்களோ என்ன பண்ணணும், அந்த டிவைஸ் கொண்டு போகணும், அப்பதான் டெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஆனா பாத்தீங்கன்னா இந்த browserStackல பாத்தீங்கன்னா URL மட்டும் தான் இருக்கு. the world anywhere you can go, just hit the URL and pass the username and password and then you can test. இது பண்ண முடியும். ஆனா இது பண்ண முடியுமா, if I want to go to Hyderabad, I want to take all the devices for testing purposes. but in this browserStack testing only cloud URL இருக்கும். அந்த URL நீங்க ஹிட் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம், எப்போ வேணாலும் நீங்க டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். next third thing is no need to buy the OS license, operating system license வாங்க தேவையில்லை ஓகேங்களா. but in real time device testing need to buy an OS license வாங்கணும் ஓகேங்களா. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு வந்து ஏன் OS license வாங்க தேவையில்லை அப்படின்னா, நீங்க இந்த browserStack பிளாட்ஃபார்முக்கு நீங்க பே பண்ணா போதும். browserStack பிளாட்ஃபார்முக்கு லைசன்ஸ் வாங்கணும். but in this browserStack platform operating system லைசன்ஸ் வாங்க தேவையில்லை ஓகேங்களா. but if you buy some laptops, what you will do, you will install some OS in the laptop. அதுக்கு நீங்க லைசன்ஸ் வாங்க மாட்டீங்களா, லைசன்ஸ் வாங்கணும் ஓகேங்களா. 4,500 rupees in Indian cost. you have to buy the license and then you have to install the OS. and then fifth one is fast, no need to wait
to load the OS and browser. நீங்க வெயிட் பண்ண தேவையில்லை. OS-ஐயும் browser வந்து boot ஆகிறதுல என்ன பண்ண தேவையில்லை, BrowserStack-ல வெயிட் பண்ண தேவையில்லை. ஓகேங்களா? எப்பவுமே அது என்ன இருக்கும்னா ஆக்டிவ் மோட்ல தான் இருக்கும். எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆன்ல தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? நீங்க வந்து என்ன பண்ண தேவையில்லை, OS பூட் பண்ண தேவையில்லை, ஆன் பண்ண தேவையில்லை. பூட் பண்ணிட்டு ப்ரௌசர் வந்து லான்ச் பண்ண தேவையில்லை. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ ரியல் டைம் டிவைஸ், யூ நீட் டு வெயிட் டு லோட் த OS. என்ன ஆகும், OS லோடர் வெயிட் பண்ணணும், அப்புறம் தான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இது ஒரு ட்ராபேக்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? லாஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் no need to use virtual machines. No need to use virtual machines. But in real time device testing, we need to use the virtual machines. உங்க லேப்டாப் என்னது ஒரு VM, லேப்டாப்குள்ள VM போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? லேப்டாப்குள்ள என்ன பண்ணிக்கலாம், இன்னொரு ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் போட்டுக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் virtual machine யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இது மாதிரி வந்து டிராபேக் தான் இருக்கு. That's why the saying BrowserStack is very good when compared to the real time device testing. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் விடுங்க, நம்ம வந்து லாஸ்ட் advantages and disadvantages போயிடலாம். What are the advantages we have? First one is we can test all the major browsers from a single control point. ஏன் இந்த பாயிண்ட் சொல்றோம் அப்படின்னா, you can go anywhere. If you have the URL build, I can say if you have the build, you can test your browsers as well as you can test your mobile devices. That's why the saying we can test all the major browsers from a single control point. Second one is we can test the compatibility of the backward and older version of browser. நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் தெரியுமா, I am testing the Chrome version 100. Later I can test Chrome version 90. நான் என்ன பண்ணுறேன்னா 90க்கு எப்படி வந்து எனக்கு அந்த ப்ரௌசர் எனக்கு அது வெப்பேஜ் எப்படி லோட் ஆகுது, Chrome version 100க்கு எப்படி லோட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் compatibility testing பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? as well as browser stacking supports both manual as well as automation testing. manual testing பண்ண முடியும் as well as automation testing பண்ண முடியும். Fourth one is we can test all the devices and browsers that currently are in the market. மார்க்கெட்ல என்ன அவைலபிளா இருக்கோ, if for example Chromeல வந்து 108 வெர்ஷன் வந்து டிசம்பர் மந்த் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க, அதே Chrome வெர்ஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்க BrowserStackல இருக்கும். கரெக்ட், புரியுதா? இப்போ புதுசா ஒரு ப்ரௌசர் லான்ச் பண்றாங்க அப்படின்னா அதே ப்ரௌசர் பாத்தீங்கன்னா BrowserStackல இருக்கும். ஓகேங்களா? Fifth one is we can test the application different resolutions. We can test the application different resolutions. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா, you can change the size of the browser 600 into 800, 700 into 900, இல்லா லைக் 600 into 1250. இது மாதிரி டிஃபரெண்ட் ரெசல்யூஷன்ல என்ன பண்ணலாம், நீங்க browser மினிமைஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். you can do all kind of things in the BrowserStack testing. The last thing is disadvantages. What are the disadvantages of BrowserStack testing is, ஓகேங்களா, ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது. இவன் ஏன் சொல்றான் அப்படின்னா, லோக்கல்ல ரன் பண்ணும்போது நீங்க என்ன பண்றீங்க, உங்க டிரைவர் வந்து லோக்கல்ல இருக்கிறதால ஈஸியா இன்டராக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுது, ஃபாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் இருக்கு. பட் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் BrowserStack, the response time is not good as locally installed virtual machines. நான் லோக்கல் என்ன சொல்லுவோம் புரியுதா உங்களுக்கு, எக்லிப்ஸ் வந்து உங்க லேப்டாப்ல இருக்கு, அதை ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும், டிரைவர் பக்கத்துல இருக்கிறதால it will try to communicate with the browser and then the response time will be very good. But in BrowserStack, the entire application is in the cloud. ஒரு ரிமோட்ல இருக்கு. ஓகேங்களா? இட்ஸ் பியூர்லி cloud. அப்போ ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காதுன்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? செகண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இஸ் BrowserStack is not open source. ஓப்பன் சோர்ஸ் கிடையாது, இட்ஸ் a license. ஓகேங்களா? for free user they're giving 100 minutes for automation testing. And then third point they're trying to say, if you are using some real time devices, you can able to identify some bugs. real time device யூஸ் பண்ணீங்கன்னா bugs வந்து என்ன பண்ண முடியும், real time bugs எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அதே bugs BrowserStackல என்னால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. I'm not saying the entire bugs, ஓகேங்களா, few of the real time bugs I'm not able to identify in BrowserStack, but in real time device I can able to identify. These are the advantages and disadvantages of BrowserStack testing. ஓகேங்களா? சரி, இதெல்லாம் வந்து ஓல்டர் பாயிண்ட். ஓகேங்களா? 200+ ப்ரௌசர்ஸ்லாம் இப்போலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேங்களா? 3000 ப்ரௌசர்ஸ் வரையும் என்ன பண்ணலாம், டெஸ்ட் பண்ணலாம், நிறைய டிவைஸ் டெஸ்ட் பண்ணலாம். இதுதான் ஓல்டர் தியரிஸ். அதான் தட்ஸ் வை ஐ அம் நாட் டிஸ்கஸிங் தி கன்க்ளூஷன் பார்ட்.
Now I'm going to say how to create an account in the BrowserStack.com. ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, just hit the URL https secure and then BrowserStack.com. in that you will ask for the 2 versions. get started free கேக்கும். ஓகேங்களா இதை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா சூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, you can see all things. if you want to do the interactive cross browser testing, interactive லைவ்ல பார்க்க முடியும். you can see the live பார்க்க முடியும் அப்படின்னா இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். interactive cross browser testing பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் டெஸ்டிங் அண்ட் ரிவ்யூ பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா சரி, அப்புறம் வந்து இன்டராக்டிவ் மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெஸ்டிங் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா இது மாதிரி வந்து செலினியம் டெஸ்டிங் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா எல்லாம் பண்ண முடியும். யார் வந்து இது மேஜர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, these are the companies majorly using this browser stack. பிரகாஷ் எனக்கு ஒண்ணே தெரியுதா? மைக்ரோசாஃப்ட், jQuery, ட்விட்டர், ராயல் பேங்க் ஆஃப் ஸ்காட்லாந்து. ராயல் ஸ்காட்லாந்து. ஓகேங்களா இப்போ அது வாங்கிட்டாங்க தெரியும்ல, நாட்வெஸ்ட்னு ஒரு பேங்க் வாங்கிட்டாங்க. இப்போ அது ஆர்பிஎஸ் கிடையாது. எக்ஸ்பீடியா, நாட்வெஸ்ட் பேங்க். ஓகேங்களா எக்ஸ்பீடியா, விக்கிபீடியா இது மாதிரி வந்து கம்பெனிஸ், டாப் கம்பெனிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா and then you can see the benefits as well. ஓகேங்களா there won't be any setup computation கிடையாது, as well as zero maintenance cost. ஓகேங்களா as well as it supports how many browsers, 3000 plus browser support பண்ணனும், as well as Unreal, iOS and Android support பண்ணனும். ஓகேங்களா uncompromised செக்யூரிட்டி வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்கும். ஓகேங்களா they are using SOC compliant. ஓகேங்களா அதெல்லாம் வந்து உங்க யாரும் ஹேக்லாம் இது பண்ண முடியாது, அந்த அளவுக்கு செக்யூரிட்டியா இருக்கும். ஓகேங்களா whatever the information sharing in the dashboard, everything is secure, everything is very secure. okay fine. இப்போ பாத்தீங்கன்னா first if you want to see the pricings, you can go and see the pricings. எனக்கு லைசன்ஸ் வாங்கணும், என் கம்பெனிக்கு லைசன்ஸ் வாங்க போறேன் அப்படின்னா you can go to the pricing and then see. ஓகேங்களா எனக்கு பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் யூசர் பிளான் இருக்கு. ஓகேங்களா $29 per month. ஓகேங்களா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா as well as டெஸ்க்டாப் ஆர் மொபைல் செட் பண்ணணும். டெஸ்க்டாப் டெஸ்டிங் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா அதையும் பண்ணணும் அப்படின்னா $39 per month. டீமுக்கு வாங்கணும் அப்படின்னா இங்க பாருங்க, இட்ஸ் ஆல் ஆர் சிங்கிள் யூசர் லைசன்ஸ். இட்ஸ் ஆல் ஆர் சிங்கிள் யூசர் லைசன்ஸ். 5 யூசர் வேணும் எனக்கு. 5 யூசர் கம்பெனில 5 யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா how much I have to pay? $125 per month. ஓகேங்களா $125 per month. These are the various features they're giving for this team. 20,000 plus real iOS and Android based unit test பண்ணலாம். ஓகேங்களா debug பண்ணலாம். ஓகேங்களா mobile dev tools யூஸ் பண்ணலாம். like you can report your bugs in Jiraல என்ன பண்ணலாம், இன்டகிரேட் பண்ணலாம். Slack, GitHub கூட என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க இன்டகிரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எல்லா விஷயம் பண்ணலாம். ஓகேங்களா and then ஜியோலொகேஷன் டெஸ்டிங் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ்ல என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க மாத்தி டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா தட் இஸ் கால்ட் ஜியோலொகேஷன் டெஸ்டிங் ஃப்ரம் 100 டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ். ஓகேங்களா இது மாதிரி வந்து இவ்வளவு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு வேணும்னா என்ன பண்ணீங்க பிரகாஷ், உங்களுக்கு வேணும்னா லைசன்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க, பை பண்ணி வந்தீங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நம்ம வந்து இப்போ டெமோ பர்பஸ் பார்க்க போறோம். ஒரு 100 மினிட்ஸ் பார்த்துக்கலாம். போதுமா? போதும், அதுவே போதும். போதும் சார். ஓகேங்களா இதை என்ன பண்ணலாம், இன்டர்வியூல சொல்லமா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, these all kind of testings can do. get started free கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா you can sign with Google or you can create your full name, business email கொடுத்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா நான் என்ன பண்ண போறேன் தெரியுதா? I going to use this Gmail ID Selenium Java 180 @gmail.com யூஸ் பண்ண போறேன். just click on sign with Google. கிளிக் பண்ணிட்டீங்களா? இப்போ ஆடி இருக்கு. ஓகேங்களா உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்க, யூசர் அனதர் அக்கௌண்ட் கொடுத்து என்ன பண்ணுங்க, இந்த மேடி போடுங்க. ஓகேங்களா என்ன பண்ணிருக்கேன், லாகின் பண்ணிருக்கிறதால அப்படியே காட்டுது எனக்கு. இதை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணதால உங்களுக்கு என்ன ஆகும் தெரியுமா, டேட்டா உங்களுக்கு என்ன ஆகும், டேட்டா இது லாஸ்ட் ஃபார் நம்ம ரிவ்யூ இதான் முடியுமா கேக்குது. ஐ கோயிங் சேஞ்ச் தி நேம் அஸ் somewhat Cloudflare Technologies, Cloudflare இல்ல Cloudflare Technologies சொல்லிட்டு என்ன பண்றேன், சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா click on. okay before that I want to agree the terms and conditions. ஓகேங்களா agree the terms and conditions. ஏன் சேஞ்ச் ஆக மாட்டேங்குது இருங்க. Cloudflare. ஓகேங்களா Cloudflare Technologies. click on continue.
மியூட் போடுங்க ராஜா, பேசல. It asking for hack Cloudflare. What you're looking to test? I want test website or mobile applications. ஓகேங்களா, நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, நான் வந்து என்ன பண்றேன், I giving website. We are going to test only website. It asking for three things. Manual testing பண்ணலாம், as well as என்ன பண்ணலாம், automation testing. You can run your Selenium, Cypress, Cucumber, everything you can run in automation testing. And automated visual testing அப்படின்னா நம்ம விஷுவலா பார்த்து டெஸ்ட் பண்றது, கண்ணிலே பார்த்து என்ன பண்ண டெஸ்ட் பண்றது. ஓகேங்களா, அது பார்த்தீங்கன்னா அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க, ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் இருக்கணும். ஓகேங்களா, யூ கேன் கம்பேர் ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ். உங்களுக்கு ஆடியோ இது கொடுத்துருவாங்க, இப்படிதான் இருக்கணும் கொடுத்துருவாங்க. அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்டையும் எக்ஸ்பெக்ட் ஸ்கிரீன்ஷாட்டையும் ஆக்சுவல் ஸ்கிரீன்ஷாட்டையும் என்ன பண்ணலாம், விஷுவலா டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, தட் இஸ் கால்ட் விஷுவல் டெஸ்டிங். நான் பண்ண போறது என்ன பண்ண போறேன், ஆட்டோமேட் டெஸ்டிங். I going to run using Selenium யூஸ் பண்ண போறேன், Cypress யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, we can use many more tools. We are setting your automate dashboard. வெயிட் பண்ணுங்க, இந்த டேஷ்போர்ட் செட் ஆகும். ஓ, மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கா, 24th மெயின்டெனன்ஸ் சம்பாதிங்க, 232 240 10 மினிட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண போறாங்க. ஓகேங்களா, ஃபைன், அதை விடுங்க. இதை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா, இதுல பாத்தீங்கன்னா these are the various frameworks it will support. Java Selenium support பண்ணும், Cucumber, Gauge, JBehave, J4 ல தெரியுதா, யூனிட் டெஸ்டிங் எல்லாமே இதெல்லாம் டெவலப்பர்ஸ் பண்ணுவாங்க. Serenity, TestNG. நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஜாவா, குக்கும்பர் அண்ட் TestNG யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா, மற்றதெல்லாம் யூஸ் பண்ண போறது இல்லை, இதெல்லாம் நீங்க உள்ள படிச்சுக்க வேண்டியதான். செலனைட்லாம். ஓகேங்களா, ஜாவா, குக்கும்பர் அண்ட் தென் TestNG. அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வேணும் அப்படின்னா, if you are testing using JavaScript frameworks, you can go for the Mocha, Karma இருக்கா பாருங்க, கர்மா, Mocha, Karma இல்ல. ஓகேங்களா, Node.js, Protractor. ஓகேங்களா, for if you are testing some Angular applications, you can go for Protractor. WebDriver IO. ஓகேங்களா, இதுவும் ஒரு JavaScript frameworks தான். ஓகேங்களா, இதை வந்து நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா BrowserStack யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, பைத்தன் என்ன பண்ணலாம், Behave, Lettuce. C# யூஸ் பண்ணா என்ன பண்ணலாம், MB யூனிட், N யூனிட், ஸ்பெக் ஃப்ளோ, X யூனிட் யூஸ் பண்ணலாம். PHP லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி வந்து ஃப்ரேம்வொர்க் யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போறோம், இப்போதைக்கு Selenium Java யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா, that's what we going to see. We can run your test suites on 3000 real browsers and 3000 plus real browsers and real time டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, if I want to click on Java Selenium, click பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணிட்டீங்களா, இந்த ஸ்டெப்ஸ் பாருங்களேன், just look at the steps. என்ன பண்ணலாம், first I have to run a sample build. நான் என்ன பண்ணேன், எக்லிப்ஸ்ல என்ன பண்ண போறேன், ஒரு சாம்பிள் பில்ட் ரன் பண்ண போறேன். டெஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன், டேஷ்போர்ட்ல BrowserStack dashboard நான் பார்க்க முடியும். as well as I can integrate my test suite in BrowserStack, as well as I can speed up my test என்ன பண்ண முடியும், ஸ்பீட் பண்ண முடியும். as well as I can configure CI/CD pipelines என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா Jenkins மூலமா. இங்க பாருங்க, கிளிக் பண்றோம் பாருங்க, Jenkins மூலமாவும், Bamboo மூலமாவும், GitLab மூலமாவும், Azure pipelines, GitHub Action, Travis CI, Bitbucket pipelines. ஓகேங்களா, Circle CI, Team City. ஓகேங்களா, நான் போன பேட்ச்க்கு இதை எடுத்தேன். நான் ஆக்சுவலா Team City எடுத்தேன். ஆனா உங்களுக்கு என்ன எடுக்க போறேன்னு தெரியுதா, I going to cover only two things. One is Jenkins, another one is GitLab. GitLabலயும் CI/CD பண்ணலாம், GitLabலயும் Jenkins கவர் பண்ண போறேன். I am not going to cover Team City because Team City little bit outdated. ஓகேங்களா, Bamboo யூஸ் பண்ணுவாங்க சில இடத்துல. ஓகேங்களா, சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா Azure Cloud யூஸ் பண்ணிருந்தாங்கன்னா they go for the Azure pipelines. ஓகேங்களா, இது மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா CI/CD pipelines யூஸ் பண்ணிக்கலாம். CI/CD இப்ப பார்க்க போறது இல்ல, we going to see on January month பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா, எப்படி வந்து நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். அப்போ I will use my BrowserStack, I will integrate my test scripts with the CI/CD pipelines using Jenkins. ஓகேங்களா, அத லேட்டரா பார்க்கலாம். இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, first I going to வெயிட் பண்ணுங்க, totally I have 7 tasks. ஓகேங்களா, 7 taskல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இருங்க, 7 task என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட டெஸ்ட் ரன் பண்ண போறேன். ரன் பண்ணி என்னோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து என் டேஷ்போர்ட்ல பார்க்க போறேன். I going to see the results in my dashboard. ஓகேங்களா, nothing to worry about it. சேஞ்ச் பண்ண என்ன பண்ணிக்கலாம் தெரியுமா, click on change, click பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணீங்கன்னா பழைய டேஷ்போர்டுக்கு வந்துடும். ஓகேங்களா, nothing to worry about it.
பாத்தீங்க அப்படின்னா கிளிக் ஆன் ஆக்சஸ் கிளிக் பண்ணுங்க. ஆக்சஸ் கிளிக் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன தெரியுதா? யூசர் நேம் வருது, ஆக்சஸ் கீ வருதா? இதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்? கான்ஃபிகர் பண்ணணும். கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ரன் யுவர் டெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இன் பிரவுசர் ஸ்டாக். இது என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நான் காய் பண்ணி தர போறேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? இது என்ன பண்ணுங்க, உங்களோட ஸ்கிரிப்ட்ல நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? யாருக்காவது தெரியுதா தெரியாம இருக்கா? பிரகாஷ் புரியுதா என்ன பண்றேன்னு? இதை வந்து நீங்க உங்களோட ஸ்கிரிப்ட்ல கான்ஃபிகர் பண்ணணும். யூசர் நேம் அண்ட் தென் ஆக்சஸ் கீ. நான் இப்போ இதை ஷேர் பண்ண போறேன் சாட்ல. நீங்க என்ன பண்ணீங்க, மீன் டைம்ல கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஆஸ்கர், எனிபடி ஹேவிங் டவுட்ஸ்? எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ண தெரியலையா? இதை மட்டும் தான் கான்ஃபிகர் பண்ணணும். புரியுதா? இதை மட்டும் தான் கான்ஃபிகர் பண்ணணும். as well as இது மட்டும் தான் கான்ஃபிகர் பண்ணணும். போய் யூசர் நேம் கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சிர போறீங்க ஃபைனலா. ஓகேங்களா? I am going to share in the chat box. ஓகேங்களா? சாட்ல ஷேர் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஃபைன். ஓகே, I have shared the username as well as access key and then maximum 5 parallel threads I can run. இங்க பாருங்க, அது லேட்டரா கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். டைம் கொடுக்குறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? 5 parallel threads you can run. ஓகேங்களா? 5 users என்ன பண்ண முடியும்னால parallel பண்ண முடியும். If 10 users is running, what will happen? Prakash, parallel 5 users run பண்ணலாம். பக்கத்துல என்னன்னு பாருங்க. What's the meaning of queued? Queued என்ன மீனிங்? 10 யூசர் ரன் பண்றாங்க, அப்போ 5 யூசர் மட்டும் தான் parallel ரன் பண்ண முடியும். The remaining 5 users என்ன ஆவாங்க? Waiting for queue. Waiting on the line. Waiting queue வெயிட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? queue வெயிட் பண்ணுவாங்க. எப்போ இந்த ரன்னிங் முடியுதோ then the queued user will come to the running. ஓகேங்களா? யார் queueல இருக்காங்களோ அவங்க ரன்னிங்ல வந்துருவாங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு பஃபர் மாதிரி. பஃபர்னா புரியுதா? எனக்கு 10 யூசர் வந்து என்ன பண்றாங்க, ரன் பண்றாங்க. 5 யூசர் வந்து parallel ரன் ஆயிடும். The 6 user to 10 user will be in the queue. எப்போ இந்த யூசர் முடிக்கிறாங்களோ அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இது வந்து என்ன ஆகும், ரன் ஆயிடும். ஓகேங்களா? இதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஏன் டெஸ்ட் பண்ண முடியாது தெரியுதா? ஏன் டெஸ்ட் பண்ண முடியாது நம்மளால இது? பிகாஸ் டோட்டலி we have only 5 members இருக்கும். கரெக்ட்டா? if Kausalya is there, what she can run. ஓகேங்களா? அப்போ 6 யூசரா வந்து உள்ள வந்துருவாங்க. வரும்போது அவங்க வெயிட் பண்ணுவாங்க. அப்போ ரிமைனிங் என்ன பண்ணலாம், 5 யூசர்ஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். பாஸ்கர் புரியுதா இல்லையா? are you there பாஸ்கர்? நான் என்ன சொல்ல வரேன் தெரியுதா? queued user என்ன காட்ட முடியாது because totally have around 5 people are there. 5 people உங்களுக்கு என்ன ஆகும், ரன்னிங் 5 out of 5 வரும், queue வராது. ஓகேங்களா? queue வரணும் அப்படினா என்ன பண்ணனும் தெரியுமா? additional 2 users என்ன பண்ணனும், parallel ரன் பண்ணனும். ரன் பண்ணா தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், will show in queued. ஓகேங்களா? okay fine. இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படினா I will give some time for you. In the meantime I am going to explain how to create your test scripts and then I am going to integrate with my BrowserStack. SRC media போங்க, login model போங்க. Test case number is 51. New and then class test case number 51. BrowserStack Integration. BrowserStack Integration. Main method is entered by JVM. Main method is entry point for JVM. And then what I going to do, hold a minute. என்ன பண்ணலாம், இப்போ வந்து ஸ்கிரிப்ட் அப்படியே பாருங்க. ஓகேங்களா? ஸ்கிரிப்டை பார்த்துட்டே இருங்க. பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகேங்களா? யூ கேன் கெட் சம் ஐடியாஸ் எப்படி வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. சேமாக தான் இருக்கும், செல்லியும் சேமாக தான் இருக்கும். அந்த கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், சேஞ்ச் ஆகும். கரெக்டா? கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், will change. The remaining everything will be same as it is.
இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஆக்சுவலா like I going to configure few things ஓகேங்களா என்னென்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க public static final and then string ஓகேங்களா final string and then I can give username ஓகேங்களா username equal to I want to pass my username over here என்ன பாஸ் பண்ணனும் தெரியுதா go to BrowserStack go to access key and get the copy the username and then paste it over here paste பண்ணனா as well as என்ன பண்ணனும் as well as என்ன வந்து automate key என்ன பண்ணனும் நான் வந்து ஏன் final keyword யூஸ் பண்ண தெரியுதா anyone can say why I am using final keyword Bhaskar can you say why I am using final keyword final keyword ஏன் யூஸ் பண்றேன் I cannot change. ஒரு ஆன்சர் பண்றோம் அவர் ஆன்சர் பண்றாரு யாரும் தெரியல எனக்கு ஃபைனல் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணா சேஞ்ச் பண்ண முடியாது சார் கான்ஸ்டன்ட் அப்படி சொல்லுங்க கான்ஸ்டன்ட் சொல்லுங்க can't change once you define you can't able to change என்ன பண்ணுங்க ஆட்டோமேட் கீ இருக்கா இல்லையா ஆட்டோமேட் கீ அதான் ஆக்ஸ் கீ வச்சுக்கலாமா காப்பி you can keep as ax key as well சரிங்களா என்ன பண்ணுங்க ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க ஃபைன் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் URL பாஸ் பண்ணுங்க இதான் முக்கியமான விஷயம் பிகாஸ் இட்ஸ் a remote சர்வர் அது ஓகேங்களா ஆக்சுவலா கிளவுட் தான் அது ஒரு ரிமோட் சர்வர் தான் அப்போ ரிமோட் சர்வர் கனெக்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will provide the HTTPS URL கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா அப்போ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க அதை ஹிட் பண்ணி உங்களோட டெஸ்க்ரிப்ட்ஸை BrowserStackல லான்ச் பண்ணலாம் ஓகேங்களா now I going to make it as public static final string இது வந்து என்ன பாஸ் பண்றோம் அப்படின்னா URL பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் URL பாஸ் பண்ணிட்டு see அந்த URL வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு HTTPS URL ஓகேங்களா வெரி செக்யூர் the protocol is HTTPS protocol it's very secure hypertext transfer protocol secure நார்மலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் / if I making any mistake please let me know plus என்ன பண்ணலாம் இந்த யூசர் நேமை கன்காட்னேட் பண்ணீங்க அவ்வளவுதாங்க யூசர் நேம் என்ன பண்ணுங்க கன்காட்னேட் பண்ணிக்கங்க அப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஆட்டோமேட் கீ யூஸ் பண்ணுமா ஆட்டோமேட் கீ யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த பாஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா now what I can do username colon plus ஆட்டோமேட் கீ இருக்கா இல்லையா இந்த ஆட்டோமேட் கீ என்ன பண்ணுங்க பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க plus hardcode the domain என்ன பண்ணிடுங்க hardcode பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா இது @ hub- cloud இருங்க இங்க இருந்து எடுத்துக்கலாம் நினைக்கிறேன் இருங்க இதுலயே இருக்கும் நினைக்கிறேன் hub- நான் பார்த்து வச்சிருக்கேன் hub- ஓகே browser.com cloud dot browserstack.com browserstack.com சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணுங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க சரிங்களா browserstack.com அப்புறம் வந்து ஹப் தானே அது ஒரு ஹப்ல கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க WD ஹப்ல ஓகேங்களா WD as well as hub இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா இந்த எண்ட் பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு ஓகேங்களா எண்ட் பாயிண்ட்டை கொடுத்துருவாங்க நீங்க என்ன பண்ணணும் இதுக்கு நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கணும் ஆக்சுவலா ஓகே WD/hub as well as create main method create பண்ணுங்க main method create பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பாராமீட்டர் ஒன்று யூஸ் பண்ண ஒரு கிளாஸ் ஒன்று யூஸ் பண்ண போறேன் ஓகேங்களா அந்த கிளாஸ்க்கு வந்து சும்மா ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன் வெயிட் பண்ணுங்க என்ன அதுன்னா டிசைட் கேப்பபிலிட்டிஸ் ஒரு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா வெயிட் decide capabilities in Guru 99 ஓகேங்களா வெயிட் பண்ணுங்க இந்த டிசைட் கேப்பபிலிட்டி சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் டிசைட் கேப்பபிலிட்டிஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் அது ஓகேங்களா ஒரு கிளாஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா browserோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்க செட் பண்ணலாம் எதுக்காக அதை மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் கிராஸ் browser டெஸ்டிங் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா
For cross-browser testing, you have to set some properties in the browser. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி செட் பண்ணுவீங்க? Which platform I have to run? Windows platform. Platformன்றது என்னது? ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. Second thing, which browser I want to run? அந்த browser என்னது? ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. அந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பண்ணணும்? டிசைட் கேப்பபிலிட்டிஸ் ஒரு கிளாஸ்ல நீ செட் பண்ணணும். செட் பண்ணா மட்டும் என்ன பண்ண முடியும்னா அந்த browser லான்ச் ஆகும். Then browser version, which browser version I want to launch. ஓகேங்களா? அது நீங்க என்ன பண்ணணும்? அது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. இது மாதிரி வந்து எல்லா ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிசைட் கேப்பபிலிட்டிஸ் ஒரு கிளாஸ்ல you can set the properties of browser to perform all kind of cross browser testing for web application as well as for mobile application as well. ஓகேங்களா? What are the properties you will set is browser name, browser version and path of the browser driver. Everything we will set in the decide capabilities class. ஓகேங்களா? சரி. For example, I want test in different environment. எனக்கு iOS டெஸ்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? iOS டெஸ்ட் பண்ணும்போது நான் என்னென்ன தருவேன்? பாராமீட்டர் தருவேன். iOS ஓட நேம் தருவேன், டிவைஸ் நேம் தருவேன். டிவைஸ் நேம் வந்து ஐபோனா அது தருவேன். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து என்ன பிளாட்ஃபார்ம்? ஓகேங்களா? மேக் பிளாட்ஃபார்ம்ன்றது என்னது? மேக் யூஸ் பண்ணணும். புரியுதா? ஐபோன்ல என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? மேக் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மேக் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இது மாதிரி வந்து எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா டிசைட் கேப்பபிலிட்டிஸ் ஒரு கிளாஸ்ல கொடுப்பேன். அது மூலமா செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அது மூலமா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? செட் பண்ணிக்கலாம். எப்படி செட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா டிசைட் கேப்பபிலிட்டிஸ் கிளாஸ்ல செட் கேப்பபிலிட்டின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கும். தேர்ல ஒரு மெத்தட் கால் செட் கேப்பபிலிட்டி. செட் கேப்பபிலிட்டி மெத்தட்ல என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா யூ கேன் செட் ஆல் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்க டிசைட் கேப்பபிலிட்டிஸ் கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு using set capabilities method you can put all those properties browser related properties என்ன பண்ணலாம் browser name, browser version and platform and then driver path everything can mention in the set capabilities method யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இது இந்த set capabilities mostly எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா only for cross browser testing as well as if you want to connect any remote server. If I want to launch my test scripts on the remote server, then I use the decide capabilities class to set all the properties of browser. I can use the set capability method as well as I can perform Selenium grid test பண்றதுக்கும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா இல்லையா? Selenium gridனா தெரியுதா? parallel உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? கான்கரண்டா உங்களுக்கு எல்லாமே ரன் ஆகும். கான்கரண்டா ரன் ஆகிறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம்? decide capabilities class யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஃபைன். இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க. I going to use one class called decide capabilities. Decide capabilities. இந்த கிளாஸுக்கு என்ன பண்ணுங்க? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க. ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாமா? நான் என்ன பண்றேன்னா கேப்ஸ்னு போட்டுக்கிறேன். ஓகேங்களா? கேப்ஸ்னா கேப்பபிலிட்டிஸ் அர்த்தம். ஈக்குவல் டு how to create object Prakash, how to create object for this class? Class name, variable reference, new constructor. New and then pass a constructor. ஓகேங்களா? இது வந்து எது தெரியுதா? டிசைட் கேப்பபிலிட்டிஸ் கிளாஸ் என்ன பண்ணலாம்? நீங்க வந்து ரிமோட்ல சர்வர்ல வந்து டெஸ்ட் கேஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், டெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் Selenium grid யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? BrowserStackல வந்து என்ன பண்ண போறீங்க? எனக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ண போறீங்க. எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் தெரியுதா? You can set all the properties of browser செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும்? இப்ப சொன்னேன் 2 minutes back. I said set capabilities. Set capabilities. அதுதான் அது யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? செட் கேப்பபிலிட்டி மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இதுல பாருங்க இது யூஸ் பண்ணீங்க. கீ அண்ட் வேல்யூ பாஸ் பண்ணணும். கீ வந்து ஸ்ட்ரிங், வேல்யூ வந்து ஆப்ஜெக்டா இருக்கலாம். ஓகேங்களா? எனி ஆப்ஜெக்ட் நியூன்னு பாஸ் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் பாஸ் பண்ணலாம். என்னன்னு பாஸ் பண்ணலாம். You can use this thing. Okay. Otherwise you can try this as well. நான் வந்து இதை யூஸ் பண்ண போறேன். ஸ்ட்ரிங் வந்து என்ன பண்ண போறேன்? ஓகேங்களா? இதையும் யூஸ் பண்ணலாம், எது வேணா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஃபைன். நான் இப்போ என்ன பண்றேன்? ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஃபைன். இப்போ என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி செட் பண்ண போறோம் பாருங்க. என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி செட் பண்ண போறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரௌசருக்கு என்ன OS யூஸ் பண்ணணும்னு போட போறேன். ஓகேங்களா? ப்ரௌசரோட OS என்ன OS? ப்ரௌசர் எந்த OS இது பண்ணிருப்பாங்க? விண்டோஸ்ல பண்ணிருப்பாங்க. எனக்கு விண்டோஸ் ரன் பண்ணு. விண்டோஸ். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து OS வந்து விண்டோஸ்.
OS வெர்ஷன் என்னங்க? OS வெர்ஷன் என்ன பண்ணலாம்? 11, 10, 8 இருக்கா இல்லையா? 8 னா விஸ்டா. 8 னா 8 மீன்ஸ் விஸ்டா. விண்டோஸ் 7 XP வருமா? விண்டோஸ் 7 XP வருமா? தெரியல, மறந்துட்டீங்க எல்லாமே. விண்டோஸ் 7லாம் OS வெர்ஷன். ஓகேங்களா? இதுல என்ன பண்ணுங்க, OS வெர்ஷன் என்ன பண்ணலாம்? OS வெர்ஷன் என்ன பண்ணலாம்? If you have cough, just make it mute. 10. ப்ரௌசர் என்ன பண்ணலாம்? ப்ரௌசர் செட் பண்ணலாமா? இப்போ OS செட் பண்ணியாச்சு. விண்டோஸ் அண்ட் தென் 10. அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? நான் மாத்திக்க போறேன். கண்ட்ரோல் V அண்ட் சாரி கண்ட்ரோல் V சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு என்ன பண்ணிட்டேன், OS வெர்ஷன் போட்டேன். அடுத்து என்ன செட் பண்ண போறேன்? ப்ரௌசர் செட் பண்ண போறேன். ப்ரௌசர் ஐ கேன் செட் எனி ப்ரௌசர் செட் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ என்ன பண்ணேன், க்ரோம் போட போறேன். க்ரோம் ப்ரௌசர் இஸ் ஹோம். எல்லாம் ஒரு கீன்னு வெளி பேசுதான். தெரியுதா? இது ப்ரௌசர்ன்றது கீ, க்ரோம்ன்றது வேல்யூ. அடுத்து என்ன பண்ணலாம்? ப்ரௌசர் வெர்ஷன் தேவைப்படுமா? ப்ரௌசர் வெர்ஷன் எங்க செக் பண்ணணும் அப்படின்னா, இங்க பாருங்க, அவனே கொடுத்துட்றான் உங்களுக்கு. என்ன கொடுத்துறான் தெரியுதா? ப்ரௌசர் வெர்ஷன் கொடுத்துட்றான். நீங்க இதுல போயிட்டு என்ன பண்ணுங்க, இதை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல போயிட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, லைவ் கிளிக் பண்ணுங்க. இருங்க வரேன். அதுல ப்ராடக்ட்ஸ் ஒன்று இருக்குங்க. இருக்கா இல்லையா? இருங்க. யா ஹோல்ட் a minute. இதை கிளிக் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் மை செல்ஃப் வரும். வந்த உடனே ஒரு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ப்ரௌசர் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு போட்டிருப்பான். அதுல வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், ப்ரௌசர் வெர்ஷன் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? வெயிட் பண்ணுங்க, ஹோல்ட் மினிட். லெட்ஸ் கோ. சாரி, இருங்க, வந்துருச்சு. இது நான் வந்து மேக் வாய்ஸ் மானிட்டரில் சூஸ் பண்ணிட்டேனா? ஓகே, ஹோல்ட் மினிட். என்ன பண்ண, லைவ் கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு it will show all the browser versions ஷோ பண்ணும். ஓகேங்களா? அந்த ப்ரௌசர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க தெரியுதா? பாருங்க, ஐ கோயிங் டு சூஸ் விண்டோஸ் வேணும்னா விண்டோஸ் கிளிக் பண்ணுங்க. விண்டோஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னது இருக்கு? எட்ஜ், ஃபயர்ஃபாக்ஸ், குரோம், ஓப்பரா, யாண்டெக்ஸ், சஃபாரி. ஓகேங்களா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணும்போது குரோம் யூஸ் பண்ண போறேன். குரோம்ல பாத்தீங்கன்னா பாருங்க எத்தனை வருஷன் இருக்கு? ஃப்ரம் 37 to 100. நீங்க கேட்கலாம் வந்து, சார் 108 இப்போ கரண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், 108 இல்லைன்னு கேட்கலாம். ஓகேங்களா? நீங்க யூஸ் பண்றது ஃப்ரீ யூசர். கரண்ட் புரிஞ்சுக்கணும். கேட்கக்கூடாது வந்து 108 லேட்டஸ்டா நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது இல்லைன்னு கேட்கலாம் இங்க. ஓகேங்களா? நம்ம யூஸ் பண்ணது என்ன யூஸ் பண்றோம்? ஃப்ரீ யூசர். நீங்க பே பண்ணீங்க அப்படின்னா லேட்டஸ்டா என்னென்ன ப்ரௌசர்லாம் லான்ச் ஆகுதோ அதெல்லாம் அங்க இருக்கும். ஓகேங்களா? நீங்க கேட்கக்கூடாது வந்து என்ன வந்து, சார் இதெல்லாம் இல்லவே இல்லை, எனக்கு வந்து 108 வந்து இங்க இல்லவே இல்லைன்னு கேட்கக்கூடாது. ஏன்னா நீங்க ஃப்ரீ யூசர். 100 மினிட்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஃப்ரீ. ஓகேங்களா? அந்த ரூல்ஸ் காமிச்சதா இல்லையா உங்களுக்கு? ஒன்லி ஃபார் 100 minutes இட்ஸ் ஃப்ரீ. ஃபைன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, வாட் ஐ கோயிங் டு டூ, இதுல இருக்கு பாருங்க, லேட்டஸ்ட் இருக்குங்க, எல்லாமே இருக்கு. ஆனா சில வருஷத்துல இருக்காது. ஓகேங்களா? இருக்கு பாருங்க, லேட்டஸ்ட் வருஷன் இங்க கொடுத்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? 108 லேட்டஸ்ட், 109 பீட்டா, 106, 109 வந்திருக்கு நினைக்காது. இல்ல பாருங்க. ஓகேங்களா? இது மாதிரி வந்து இப்போ லேட்டஸ்டா 1 week 2 weeks வருது பாத்தீங்களா? அது இருக்காது. யாருக்கு இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் பேட் யூசர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஐ கோயிங் டு சூஸ் 106 எடுத்துக்கலாமா? 106 எடுத்துக்கலாமா இல்லையா? வேக். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, ப்ரௌசர் வெர்ஷன் அப்படியே என்ன பண்ணுங்க, இந்த இடத்துல மாத்துங்க. ப்ரௌசர் வெர்ஷன் என்ன பண்ணுங்க, 106. ஓகேங்களா? சூஸ் பண்ணிக்கலாம். எதனா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க இருக்கிறதுல. 106. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ப்ரௌஸ் ஓஎஸ் செக் பண்ணி சூஸ் பண்ணியாச்சு. விண்டோஸ் 10 சூஸ் பண்ணியாச்சு. ப்ரௌசர் குரோம் சூஸ் பண்ணியாச்சு. ப்ரௌசர் வெர்ஷன் 106 சூஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து என்ன சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, நேம்னா தெரியுதா? உங்க டெஸ்ட் கேஸ் நேம் இருக்கா இல்லையா? செட் பண்ணுமா இல்லையா? செட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? டெஸ்ட் கேஸ் நேம் செட் பண்ண வேண்டியதான். ஜஸ்ட் கோயிங் டு பாஸ் சம் நேம். இதெல்லாம் கேப்ஸ்லாம் கொடுத்துறாங்க, எல்லாம் ஸ்மால்ல வரும். இதெல்லாம் கீஸ் இதெல்லாம். ஓகேங்களா? நேம் என்ன நேம் தரலாம் பிரகாஷ்? என்ன நேம் தரலாம்? அமைதியா இருக்கீங்க. பேசிக் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்ட்
automation test case testing is for login module. ஓகேங்களா, login module. module. ஓகேங்களா, ஓகேங்களா, இதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா Okay. பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா, ஃபைன். அவ்வளவுதாங்க. BrowserStackனா பெரிய ஒரு இது கிடையாது. எல்லாம் சொல்லுவாங்க BrowserStackனா பெருசுன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. என்னது இருக்கு பாருங்க, இந்த 3 ப்ராப்பர்ட்டி செட் பண்ண மாட்டீங்களா? ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்ல, வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணணும். ஓகேங்களா, என்ன செட் பண்ணணும்? யூசர் நேம், ஆட்டோமேட் கீ அண்ட் URL பாஸ் பண்ணணும். ஆஸ் வெல் அஸ் டிசைட் கேப்பபிலிட்டிஸ்ல நீங்க எந்த ப்ரௌசர் வெர்ஷன் சூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, விண்டோஸ் வெர்ஷன் சூஸ் பண்ணணும். சூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நான் வந்து லிமிட்டடா காட்டுறேன். யூ கேன் செட் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகேங்களா, நீங்க ப்ரௌசர் மேக்ஸிமைஸ், மினிமைஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, வாட் எவர் யூ கேன் டூ, எவ்ரிதிங் யூ கேன் டூ ஓவர் ஹியர். ஓகேங்களா, எதுக்காக எடுக்கணும் தெரியுதா? இன்டர்வியூல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா, ஈவன் தோ தே ஹேவ் 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஓகேங்களா, அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்காது. ஓகேங்களா, நீங்க என்ன பண்ணலாம், அந்த டைம்ல இதெல்லாம் தெரியும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம், நாங்க வந்து ப்ரௌசர் ரன் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படி சொன்னீங்கன்னா ஒரு அடிஷனல் அட்வான்டேஜ் தான். ஓகேங்களா, ஃபைன். இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நான் ஒன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா, ஒன் மோர் திங் ஐ ஹேவ் டு டு. என்ன பண்ண போறேன்னா, ஐ வாண்ட் டு இனிஷியலைஸ் மை டிரைவர், வெப் டிரைவர்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ், அண்ட் தென் இந்த ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் இஸ் என்ன பண்ண போறேன், ஈக்குவல் டு நல் கொடுத்துட போறேன். கொடுத்துட்டுனா டிரைவர் ஈக்குவல் டு, இப்போ சொல்ல போறீங்க எனக்கு நான் என்ன டிரைவர் லான்ச் பண்ண போறேன், குரோம் டிரைவர் லான்ச் பண்ண போறேன். அப்ப இந்த குரோம் டிரைவர் யூஸ் பண்ணுமா? திங்க் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல குரோம் டிரைவர் போய் யூஸ் பண்ணணும், ஃபயர்பாக்ஸ் டிரைவர்ல போய் யூஸ் பண்ணணும், லோக்கல் மோட்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணாத மாதிரி இங்க யூஸ் பண்ணணும். என்ன யூஸ் பண்ணணும்? லோக்கல் மோட்ல. லோக்கல் மோட்னா புரியுதா? உங்க லேப்டாப்ல ரன் பண்றீங்க, அது லோக்கல். ஓகேங்களா, அதுல வந்து உங்க டிரைவர் இருக்கு அப்படின்னா அது லோக்கல் மோட் எக்ஸிகியூஷன், அதை பண்ணதான் அது யூஸ் பண்ணணும். இப்போ என்ன யூஸ் பண்ணணும்? இந்த கொஸ்டின் 2 பேர் கேட்டுறீங்க, பிரகாஷன் கேட்டுறீங்க, ஆஸ் வெல் அஸ் கரணன் கேட்டிருக்காரு. ஓகேங்களா, இப்போ ரிமோட் வெப் டிரைவர் ஒன்று இருக்கு, ஞாபகம் இருக்கா? நான் சொல்லியிருக்கேன் ரிமோட் வெப் டிரைவர்ன்றது ஒரு கிளாஸ். வெப் டிரைவர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் ஃபுல்லா ரிமோட் வெப் டிரைவர் கிளாஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருப்பான்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா, அப்போ நீங்க வந்து எனக்கு ரிமோட் சர்வர்ல நான் லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ரிமோட் சர்வரோட URL எனக்கு தேவை. கரெக்டா இல்லையா? அப்போ BrowserStack இஸ் ஒரு கிளவுட் தான், இட்ஸ் a ரிமோட் சர்வர். அது என்ன சர்வர்? இது ஒரு ரிமோட் சர்வர். அப்ப என்ன கிளாஸ் யூஸ் பண்ணணும்? ரிமோட் வெப் டிரைவர். ரிமோட் வெப் டிரைவர் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ரிமோட் வெப் டிரைவர் யூஸ் பண்ணணும். ரிமோட் வெப் டிரைவர் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, யூ கேன் கனெக்ட் யுவர் ரிமோட் சர்வர்ல உங்க டெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, இப்போ பாத்தீங்கன்னா 3 ரிமோட் வெப் டிரைவர் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இருக்கு. இதுல வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் தெரியுதா? ஐ கோயிங் டு சூஸ் third one. இதுல என்ன பாஸ் பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமென்ட் கேன் பாஸ் URL, செகண்ட் ஆர்குமென்ட் கேன் பாஸ் கேப்பபிலிட்டிஸ் பாஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஃபைன். இப்போ என்ன பாஸ் பண்ணணும் பாருங்க, என்ன பாஸ் பண்ணணும் ஆக்சுவலா? நியூ ஆஃப், இங்க பாருங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. இதுல வந்து என்ன பாஸ் பண்ண போறாங்க பாத்தீங்கன்னா, ஏறுங்க எடுத்துறேன், வெயிட். ரிமோட் வெப் டிரைவர். ஓகேங்களா, ரிமோட் வெப் டிரைவர்ல என்ன பாஸ் பண்ணணும்னா ஒரு URL பாஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா, பாஸ் பண்ணணும். as well second thing is I want to pass it capabilities. I want to pass capabilities நான் பாஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, இதை சூஸ் பண்ணுங்க. நான் என்ன பண்ண போறேன், URL பாஸ் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாமா? நியூ ஆஃப் URL சூஸ் பண்ணுங்க. URL இருக்கா பாருங்க, URL இருக்கா? what's the package name for this first one? URL பாஸ் பண்ணணும். it will accept only one string argument. what is the package name for this? package name தெரியலையா? java.net.util. net.url. java.net.url. ஏங்க பிரகாஷ், இவ்வளவு நாள் சொல்லிட்டு இருக்கேன், சொல்ல முடியாதா? பாருங்க, இப்போ பாத்தீங்கன்னா பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா, இதுல வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட URL பாஸ் பண்ணணும். கரெக்டா? URL பாஸ் பண்ணணும். URL எங்க இருக்கு பாருங்க, பாஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா, இது வந்து பேக்கேஜ் நேம்ங்க, புரியுதா? ஜாவான்னு ஃபோல்டர், அதுக்குள்ள ஒரு நெட்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு, அதுக்குள்ள URLனு ஒரு என்ன இருக்கு, உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. அந்த கிளாஸ்ன்றது தெரியுதா? இது கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான். அந்த கிளாஸ்க்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்றீங்க. கிரியேட் பண்ணிட்டு இது வந்து ஒரு பாராமீட்டர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர், இதுக்குள்ள என்ன பாஸ் பண்றீங்க, URL பாஸ் பண்றீங்க. அடுத்தது என்ன பாஸ் பண்ண தெரியுதா? கேப்பபிலிட்டிஸ் பாஸ் பண்ணணும். கேப்பபிலிட்டிஸ்னா புரியுதா? பாஸ் பண்ணணும்.
ஓகேங்களா பாஸ் பண்ணணும் அது கேஷ் பாஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்றேன் இதுல எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ்ல இருக்கும் அந்த கேஷ் நீங்க பாஸ் பண்ணிடுங்க அவ்வளவுதாங்க இதுல இம்போர்ட்னா நடக்குது இங்க இருங்க ஓகே ஓகே ஏதோ ஒரு எக்ஸெப்ஷன் த்ரோ பண்ணுது ஓகேங்களா இட் த்ரோஸ் சம் எக்ஸெப்ஷன் அப்ப என்ன பண்ணுங்க ட்ரை கேட்ச் பிளாக் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா த்ரோஸும் போடலாம் ட்ரை கேட்ச் போடலாம் ஏன்னா வாட் எக்ஸெப்ஷன் அந்த யூஆர்எல் கரெக்டா இல்லைன்னு என்ன எக்ஸெப்ஷன் த்ரோ பண்ணும் உனக்கு அந்த யூஆர்எல் வந்து எனக்கு கரெக்டா இல்லைங்களா இல்லைன்னா என்ன த்ரோ பண்ணும் malformed URL எக்ஸெப்ஷன் த்ரோ பண்ணும் ஓகேங்களா அவன் என்ன சொல்ல வரான் அப்படின்னா malformed URL எக்ஸெப்ஷன் இஸ் எனக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு லீகல் ப்ரோட்டோகாலா இல்ல apart from HTTP and HTTPS இல்லாம வேற ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா it will throw one exception called malformed URL exception throw பண்ணும் ஓகேங்களா அது என்ன பண்றது தெரியுதா I am catching those malformed URL exception and handling those exception in the catch block ஓகேவா ஃபைன் இதுவரை யாருக்கு புரியல இதுவரை யாருக்கு புரியாம இருக்கு புரியாம இருக்கா புரியுதா ஃபைன் இந்த URL நேம் வந்து எப்படி சார் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது யூசர் நேம் ஆட்டோமேட்டா இல்ல இது வந்து நீங்க இப்படி தான் பாஸ் பண்ணி ஆகணும் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பாஸ் பண்ணுவீங்க வெயிட் பண்ணுங்க நீங்க என்ன பாஸ் பண்ணுவீங்க இந்த இடத்துல ஐபி பாஸ் பண்ணுவீங்க இங்க பாருங்க நார்மலா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க இங்க எடுத்துக்கலாமா இப்படி ரிமோட் சர்வர் URL கொடுத்துருவாங்க 192.168.1.2 கொடுத்துருவாங்க 1.1 கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா கனெக்ட் பண்ணிட்டு நான் என்ன பாஸ் பண்ண தெரியுதா இதுதான் என்னோட டொமைன் நேம் தெரியுதா hub-cloud- browserstack.com wd hub தான் இதுதான் டொமைன் நேம் இதை வந்து கொடுத்துருவாங்க இதுல இருந்து என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா நான் வந்து HTTPS URL குள்ளே என்ன பாஸ் பண்றேன் என் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் பாஸ் பண்றேன் நீங்க பாஸ் பண்ணாம இங்க பாருங்க பாஸ் பண்ணாம வெறும் வந்து URL பாஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தனியா பாஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் லாகின் பண்ற மாதிரி ஆயிடும் புரியுதா இல்லையா ஓகே நான் ஒரு API மூலம் ஹிட் பண்றேன் தெரியுதா உங்களுக்கு இது ஒரு API மாதிரி தான் API மூலமா என்ன பாஸ் பண்றேன் API குள்ளே யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டும் URL குள்ளே பாஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சிடுறேன் நான் நீங்க இதை பாஸ் பண்ணாம என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்து என்ன பண்ண தெரியுமா இப்ப ஆஸ்க் ஃபார் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இருக்கும் ஆத்தென்டிகேஷன் இருக்காது புரியுதா ஆத்தென்டிகேஷன் இருக்காது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா டேரக்டா நீங்க HTTPS போட்டு இந்த டொமைன் நேம் பாஸ் பண்ண சொல்றீங்க பாஸ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து எப்படி இப்ப யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கேட்கவும் கேட்காதா கேட்கும் அப்ப என்ன பண்றேன்னா நான் வந்து API மூலமா என்ன பண்றேன் இது வந்து ஒரு REST API ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இதுல யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் பாஸ் பண்ணி அனுப்புறேன் இது போய் ஹிட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த டொமைன் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த யூசர் இந்த பாஸ்வேர்ட் கனெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் பாஸ் இன் தி சென்ஸ் நான் இங்க மாத்திக்கிறேங்க ஆட்டோமேட்டிக் கிடையாது என்ன மாத்திக்கலாம் இங்க ஆக்சஸ் கீ மாத்திக்கலாமா ஆக்சஸ் கீ மாத்திக்கிறேன் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் மாத்தணும் ஓகேங்களா இந்த யூசர் நேம் இந்த ஆக்சஸ் கீ இருந்ததுன்னா அவங்க மட்டும் என்ன பண்ண முடியும் இந்த BrowserStackல ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஃபைன் ஓகே இருங்க வரேன் வேல்யூ அப்ளை பேஸ் நாட் யூஸ்னு வருது நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த இடத்துல இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க இல்லையே இருங்க வரேன் ஏன் இது இருக்கு நல்ல டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் அதை இருங்க இல்லையே சரி விடுங்க நான் என்ன பண்றேன்னா லைக் ஐ வில் ட்ரை டு டூ லைக் திஸ் இன்ஷூரன்ஸ் பண்ணிருக்கேன் தெரியும் எல்லாத்தையுமே இருங்க வெப் டிரைவர் நல்ல இருக்கட்டும் ஓ யூஸ் பண்ணாம வச்சிருக்கேனா ஓ மை காட் அட பாவீங்களா நினைச்சிட்டு அப்போ நினைச்சிட்டு கரெக்டாக தான் இருக்கு ஓகேங்களா ஃபைன் வெப் டிரைவர் டிரைவ் பண்ண நல்ல அப்போ எனக்கு இங்கே தான் வந்துருக்கணும் ஆக்சுவலாக சரி இருந்து போகுது இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா நான் ஆல்ரெடி டெஸ்கிரிப்ட்லாம் எழுத போகிறது இல்லை ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக நிறைய டெஸ்கிரிப்ட் நான் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா அது வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறப்பா ஓகேங்களா ஐ கோயிங் டேக் சம் டெஸ்கிரிப்ட்ஸ் இந்த மீன் டைமில் என்ன பண்ணுங்க தெரியுமா யூ ஹேவ் டு கான்ஃபிகர் யூசர் நேம் ஆக்ஸ்கி கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சிங்க ஓகேங்களா நம்ம இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா வாட் ஐ கோயிங் டு டூ எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கான்னு பார்க்கலாமா ஸ்க்ரோல் எடுத்துக்கிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ண போறேன் ஓகேங்களா இதுல வந்து ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஆக்சுவலா என்ன பண்ணலாம் ஐ கேன் சூஸ் க்ரோம் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணலாமா யூஸ் பண்ணிட்டு ஓகேங்க இந்த ஸ்கிரிப்டை யூஸ் பண்ணிக்க போறேங்க தெரியுதா காப்பி பண்ணி என்ன பண்ண போறேன் ரிப்ளேஸ் பண்ணிட போறேன் எனக்கு ஸ்க்ரோல் அப் ஸ்க்ரோல் டவுன் மட்டும் ஆகும் இல்லை ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணுங்க
scripts னு சொல்லிட்டு நான் இங்க போட்டுருக்கேன் scripts. Okay. See, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ட்ரை ஸ்லீப் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த த்ரெட்டுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஒர்க் ஏதாவது வருதுன்னு வச்சிங்களேன், அப்போ வந்து உங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன் த்ரோ பண்ணணும். தட் இஸ் கால் இன்டரப்டட் எக்ஸப்ஷன். இன்டரப்டட் எக்ஸப்ஷன். நான் தூங்கும் போது நான் யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத. நான் சொல்றது புரியுதா? நான் தூங்க போறேன், கூட நான் ஸ்லீப் பண்ண வைக்க போறேன், நான் தூங்கும் போது எனக்கு அடிஷனல் ஒர்க் கொடுத்துறாத, என் த்ரெட்டுக்கு அனதர் ஒர்க் கொடுத்துறான்னு சொல்றான். ஓகேங்களா? கேட்கலாம் த்ரெட்டோட நேம் என்னன்னு கேட்கலாம். த்ரெட் நேம் என்ன நேம்? த்ரெட் நேம் என்ன நேம்? த்ரெட்டோட நேம் என்ன? த்ரெட்டோட நேம் என்ன? த்ரெட்னு ஒரு ஸ்மால் பார்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் தாங்க த்ரெட். அந்த த்ரெட்டோட நேம் என்ன? மெயின். ஓகேங்களா? த்ரெட்டோட நேம் வந்து மெயின். அந்த மெயின் த்ரெட்டை நான் வந்து ஸ்லீப் பண்ண வைக்க போறேன், என்னை வந்து எதுவும் ஒர்க் ஆக்ஷன் கொடுத்துறாது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்த அப்படின்னு என்ன பண்ணுவேன்? நான் எனக்கு கொடுத்தனா இன்டரப்ட் எக்ஸப்ஷன் த்ரோ பண்ணுவேன். புரியுதா? சொல்றான். அதுதான் என்ன பண்றோம், கேட்ச் பிளாக்ல ஹேண்டில் பண்றீங்க. ஓகேங்களா? ஃபைன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா க்ரோம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இருங்க, இதெல்லாம் எடுத்துடலாமா பாருங்க, பாருங்க. இதை கட் பண்ணுங்க. நான் வந்து ஒரு ரிமோட் வெப் டிரைவர்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறேன். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, இந்த இடத்துல க்ரோம் ஆப்ஷன் பேஸ்ட் பண்ணுங்க. பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா? இது ஒரு இன்காக்னேட்டோ மோட்லாம் தேவையில்லை இப்போதைக்கு, இதெல்லாம் தேவையில்லை. ஓகேங்களா? இது வந்து என்ன பண்ணிட்டோம், டிரைவர் போட்டாச்சு. ஓகேங்களா? இது கேபிலிட்டிஸ் இருக்கு. இது வந்து என்ன, குரோம் டிரைவர் தேவையில்ல. குரோம் டிரைவர் எங்க இருக்கு? ரிமோட் டிரைவர் யூஸ் பண்ண போறீங்களா? ஓகே. ஓகே ஃபைன். இப்போ வந்து டிரைவர் டாட் க்ரோம் ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியாச்சு, ரிமோட் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா? அடுத்தது என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்? இதெல்லாம் தேவையா? இதெல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தேவையா இதெல்லாம்? நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா தேவையே கிடையாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு பிரகாஷ், தேவையா நம்மளுக்கு? இது தேவையா? தேவையே இல்லை. ரிமோட் கனெக்ட் பண்ணியாச்சுல, தேவையே கிடையாது. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைன், அவ்வளவுதாங்க. டிரைவர் வந்து இருக்கா இல்லையா, இந்த டிரைவர் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். மேனேஜ் ஹைட் எடுக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும், ஸ்க்ரோல் டவுன் ஆகும். ஓகேங்களா? ஃபைன். த்ரெட் ஸ்லீப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப்பும் ஆகும், நேரம் ஆகும். ஓகேங்களா? எல்லாமே இருக்கு. இது மாதிரி அன்வான்டா இதாக இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், அன்வான்டா இதாக இருக்கு, இம்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னா எடுத்துருங்க. ஏன்னா மெமரி கன்சியூம் பண்ணும், ஜிபி மெமரி கன்சியூம் பண்ணும். ஓகேங்களா? எடுத்துருங்க. ஃபைன். ரன் பண்ணலாமா? இப்போ ரன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அதை எடுத்துணும் ரன். அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணலாம், எனக்கு க்ளோஸ் ஆன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டிரைவர் டாட் க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க. இப்போ கண்டிஷன் முதல்ல எழுதுங்க. சி டேட்டா க்ளோஸ் பண்றாதீங்க. ஓகேங்களா? தப்பான விஷயம் இது. ஓகேங்களா? என்ன பண்ணுங்க, இஃப் கண்டிஷன் எழுதுங்க. இஃப் கண்டிஷன் எழுதி என்ன பண்ணுங்க, டிரைவர் நாட் மேக் இட் மியூட் டிரைவர் நாட் ஈக்குவல் நன். டிரைவர் நாட் ஈக்குவல் நல் என்ன பிரகாஷ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எனிபடி? பாஸ்கர் விவேக், டிரைவர் நாட் ஈக்குவல் டு நல்னா என்ன அர்த்தம்? நாட் ஈக்குவல் டு நல். நாட் ஈக்குவல் நல்னா என்ன அர்த்தம்? அது நல்லே த்ரோ பண்ணாதா? என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு தெரியல எனக்கு. டிரைவர் நாட் ஈக்குவல் நல் இல்லங்க, நாட் ஈக்குவல் நல்னா அர்த்தம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன செட் பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் டிரைவர் வெப் டிரைவர் இந்த டிரைவர் ஈக்குவல் டு நல் செட் பண்றேன். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா டிரைவர் ஈக்குவல் டு ரிமோட் வெப் டிரைவருக்கு ஆப்ஜெக்ட் செட் பண்றேன். அது ரெஃபரன்ஸ் ஃபைலா இதுல இருக்கும். கரெக்ட்டா? அதுல வந்து ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஃபைலா இல்ல டிரைவர்ல இருக்கும். அப்போ அது நல்லா இருக்குமா? ஆக்சுவலா நல்லா இருக்காது. ஆக்சுவலா அப்ப டிரைவர் வந்து பாஸ் ஆயிடும். அப்போ வந்து இஃப் கண்டிஷன் பாஸ் ஆயிடும். பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன, அது நல் இல்ல அப்படின்னா டிரைவர் க்ளோஸ் பண்ணணும். இது மாதிரி எழுதணும் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? ஓகே சார். இது மாதிரி டேட்டா டிரைவர் க்ளோஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க, தப்பான விஷயம் இது. Now I going to run my test script in BrowserStack execute பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? Just hit the run button
and then parallelly you can see in the dashboardல பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா? வெயிட் பண்ணுங்க, சிஸ்டம் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் see. ஓகேங்களா? பாருங்க ரன் ஆயிட்டு இருக்கா. மீன் டைம் யூ கேன் கோ டு யுவர் டேஷ்போர்ட் எங்க இருக்கு? பேக்ல வந்துட்டேனா? வெயிட் பண்ணுங்க. I can click my dashboard இருக்கு பாத்தீங்களா? கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஓகேங்களா, இட் ஷோயிங் 1 out of 1. ஓகேங்களா? வெயிட் பண்ணுங்க, 1 out of 1 காட்டுதா? இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இருங்க, I will change these things. ரன் ஆகுதுங்க. ஓகேங்களா? இங்க ரன் ஆயிட்டு இருந்து பாத்தீங்களா இல்லையா? கீழே ரன் ஆயிட்டு இருந்தது. ரன்னிங்ல இருக்கு. கிளிக் பண்ணுங்க. இது கிளிக் பண்ணீங்கன்னா பாருங்க, நம்ம சூஸ் பண்ண வெர்ஷன் என்ன சூஸ் பண்ணோம்? விண்டோஸ் 10. ஸ்டில் இட்ஸ் ரன்னிங். ஓகேங்களா? ரொம்ப ஸ்லோவா தான் இருக்கும், ஏன்னா ஒரு ரெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி பண்றதால ரொம்ப ஸ்லோவா தான் இருக்கும். பட் இல் ரன். ஓகேங்களா? விண்டோஸ் 10 வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, என்னோட ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? குரோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 106 வெர்ஷன். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, 21 டிசம்பர் 120 UTC டைம். ஓகேங்களா? அது ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸ்டில் இட்ஸ் ரன்னிங். ஓகேங்களா? ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஆனா நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு இங்க, ஓ எக்ஸெப்ஷன் அடிச்சிருக்கா. ஓ மை காட், இட்ஸ் ஷோயிங் சம் எக்ஸெப்ஷன். நோ செக்ஷன் வருது. ஓ மை காட், ஏன் ஸ்கிரிப்ட் ஃபெயில் ஆகுது? இதை போய் காப்பி பண்ணி போட்டேன் பாரு நான். வெயிட் பண்ணுங்க, ஸ்கிரிப்டை மாத்துறேன். ஏன்னா இது ஏதோ இஷ்யூ இருக்கு, நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. சம்திங் இட்ஸ் நாட் ஸ்க்ரோலிங் டவுன். ஓகேங்களா? ஸ்க்ரோல் ஆக மாட்டேங்குது, இஷ்யூ ஃபெயில் ஆகுது. வெயிட் பண்ணுங்க, ஏன்னா இங்க பாருங்க எக்ஸ் பார்த்தால ஃபெயில் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸ்கிரிப்டை மாத்தி போடுறேன். இந்த மீன் டைம் யூ கேன் சி யூசர் நேம். என்னங்க யூசர் நேம் என்னது? Cloudflare. ஓகேவா? ஓகே ஃபைன். இப்போ நான் செட் பண்ண கேப்பபிலிட்டிஸ் ஃபுல்லா இருக்கான்னு பாருங்க. வாட் ஆர் த கேப்பபிலிட்டிஸ் ஐ ஹவ் செட்? The entire information is captured in this dashboard. It's actually a dashboard. தெரியுதா? டேஷ்போர்ட்ல உங்களால பார்க்க முடியும் எப்போ டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் ஆச்சு, இப்போ ஃபெயில் ஆச்சு பார்க்க முடியுதா இல்லையா? யூ கேன் see all the capabilities. கரெக்ட் பார்க்க முடியுதா? You can see all your input capabilities. Browser version, OS Windows, browser Chrome, OS version. அது வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்து ஃபால்ஸ், நான் ட்ரூ தரல, எனேபிள் பண்ணல. ஓகேங்களா? லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான்? வாட் லாங்குவேஜ் ஆர் ரன்னிங்? டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சா? இருக்கீங்களா இல்லையா? பாஸ்கர் வேக் பாருங்க, சொல்லணும். பாருங்க, Selenium 3.1 ரன் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? ரன் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஜாவா வந்து விண்டோஸ். ஓகேங்களா? இது மாதிரி வந்து இதுவா இருக்கு. ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து மொபைல் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணல. ஓகேங்களா? ரியல் மொபைல் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். செல்லியம் லாக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. இப்போ இன் கேஸ் நான் ஆட்டோமேட் அதை பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ண தெரியுமா? யூ கேன் பிளே திஸ் வீடியோ. எப்படி வந்தது விண்டோஸ் எப்படி வந்தது எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம், பார்க்கலாமா இல்லையா? பார்க்கலாம். பாருங்க, இன் கேஸ் தெரியல என்ன பண்றேன், ஃபுல் ஸ்கிரீன் மோட் வைக்கிறேன். இப்போ தெரியுதா பாருங்க. You can see the video. Total time is 1.52 minutes. ப்ரௌசர் வந்து அங்கே ஃபெயில் ஆயிடுச்சா? லான்ச் ஆன மாதிரி தெரியல. கரெக்டா ரன்னே ஆகலையா? அதாவது ஃபெயில் ஆயிடுச்சா நம்ம டெஸ்ட் கேஸும்? லெட்ஸ் சி. இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் தெரியுமா? யூ கேன் சி த
ரெக்கார்ட் ஆகிடும். ஓகேங்களா, அப்படியே ரெக்கார்ட் ஆகிடும். எப்படி வந்து அவனோட மிஷினில் எப்படி ரன் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் அப்படியே அந்த வீடியோஸ்லேயும் பார்த்துக்கலாம். எப்படி நீங்கள் நார்மலாக எப்படி பார்க்குறீங்களோ எல்லாம் ரெக்கார்ட் மோடில் இருக்கும். நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணலாம், டவுன்லோட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், ஷேர் பண்ணலாம். ஓகேங்களா ஓகேங்களா சி ப்ரௌசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது, என்னங்க இருக்குது ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குது, முதல்ல வந்து எனக்கு பேஜ் URL பாஸ் ஆகலை. ஓகேங்களா, URL பாஸ் ஆகாதான் எனக்கு ஃபெயில் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். தட்ஸ் இட். என்ன பண்ணலாம், மேக்ஸிமைஸ் போடலாமா, மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன் எனக்கு கரண்ட் ஆக மாட்டேங்குது. driver dot manage dot window dot maximize லான்ச் ஆகல எனக்கு. driver dot ஏங்க அந்த URL இல்லையேங்க, இங்க சொல்லவே இல்லை யாருமே எனக்கு கிட்ட. ஹலோ, யாரும் சொல்லவே இல்லை பாருங்க. URL இருக்கா பாருங்க, driver dot get ஏதா இருக்காங்க. I'm asking Prakash as well as Bhaskar Vek. I'm asking whether the URL is there or not. driver dot get னு இருக்கா? இல்ல சார், அதான் டெஸ்ட் கேஸ் ஃபெயிலா இருக்கு. டெஸ்ட் கேஸ் ஃபெயிலா என்ன காரணம் தெரியுமா, நீங்க வந்து எதுமே பண்ணல, URL பாஸ் பண்ணல, அதனால ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. சரிங்களா, என்ன பாஸ் பண்ணுங்க, driver dot என்ன URL பாஸ் பண்ணுங்க, அதனால தான் இது ஃபெயில் ஆகுது. நான் நினைச்சேன் என்னடா இது என்விரான்மென்ட் இஷ்யூன்னு பார்த்துட்டேன். ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் பாஸ் URL பாஸ் பண்ணுங்க. இது வந்து browser URL பாஸ் பண்ணணும். அந்த URL வந்து இங்க எடுத்துக்கிறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. ஸ்க்ரோல் அப் அண்ட் டவுன்ல போய் பாத்தீங்கன்னா URL இருக்கும். ஓகேங்களா, URL என்ன URL எல்லாம் இதே காப்பி பண்ணி போட்டுருங்க. நேவிகேட் இருக்கா இல்லையா, இதே காப்பி பண்ணி உங்களோட ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து என்ன பண்ணுங்க, பிளேஸ் பண்ணிடுங்க. அமைதியா இருக்கீங்க, தெரிய மாட்டேங்குது, இதுக்காக ஃபெயிலே தெரிய மாட்டேங்குது, அமைதியா இருக்கீங்க. URL பாஸ் பண்ணல எப்படி ஆகும் அது, அதால தான் ஃபெயில் ஆயிடுது. Now run one more time. ஓகேங்களா, ரன் பண்ணுங்க. ரன் பண்ணி எப்போ எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணலாம், உங்களோட டேஷ்போர்ட்ஸ்ல நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். யூ கேன் ஏபிள் டு see in your dashboard as well. ஓகேங்களா, டேஷ்போர்ட்ஸ்ல பார்க்க முடியும். பாத்தீங்களா, வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, now you can see your execution over here. ஓகேங்களா, இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட வீடியோ எல்லாம் பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா, அதுலயும் இந்த வீடியோ ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, தெரியுதா, இந்த வீடியோ ஸ்டில் ரன்னிங். பாத்தீங்களா, இதான் வந்து மீன் டைம் யூ கேன் see the device capabilities. ஓகேங்களா, என்ன வேல்யூ பாஸ் பண்ணி capabilities என்ன வேல்யூ பாஸ் பண்ணீங்களா எல்லாமே இருக்கும். browser name பாஸ் பண்ணிருக்கேன், browser version பாஸ் பண்ணிருக்கேன், எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு JSON ஃபைலா வந்திருக்கு, தெரியுதா, இட்ஸ் a JSON ஃபைலா ஆக்சுவலா வந்திருக்கு. ஓகேங்களா, நீங்க கேட்கலாம் கிட்ட, சார் லாக்ஸ்லாம் பார்க்க முடியுமா கேட்கலாம். லாக்ஸ் பார்க்கலாங்க, பாருங்க தெரியுதா, you can see all kind of logs over here. text logs பார்க்க முடியுது, தெரியுதா, என்ன இருக்கு, ஸ்க்ரோல் ஆயிருக்கு, அப்புறம் வந்து ஃபைனல் போயிருக்கு, எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணலாம் பார்க்க முடியும். நெட்வொர்க் லாக்ஸ் பார்க்கணும், எனேபிள் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, அதர் லாக்ஸ் பார்க்கணும், இருங்க பார்க்கலாம். இதை கன்சோலிங் பார்த்துக்கலாம். பிரகாஷ் இங்க பாருங்க, அதர் லாக்ஸ்ல கிளிக் பண்ணிட்டு கன்சோலை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் see your logs ஸ்டில் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா, எப்போ இது கம்ப்ளீட் ஆகுதோ அப்பதான் என்ன பண்ண முடியும், நீங்க கன்சோல் என்னென்ன நீங்க பாக்குறீங்களோ அதெல்லாம் நீங்க லாக்ஸ்லாம் பார்க்கணும். லாக்ஸ் பார்க்கணும், ஏன் ஃபெயில் ஆச்சு, ஏன் வந்து அது பார்க்க முடியும். ஸ்டில் வெயிட் பண்ணுங்க, ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, இன்னும் முடியல, அது ஸ்டில் பாத்தீங்கன்னா ஆயிட்டு இருக்கு. நம்ம நேம் என்னங்க வச்சோம், if I use capabilities, in capabilities what's the test case name I kept, test case name என்ன வச்சேன் நான், கண்ணன் என்ன நேம் வச்சேன், அந்த நேம் இங்க வந்துட்டான்னு பாருங்க. நேம் என்ன வச்சேன் நான், BrowserStack அப்படிலாம் வைக்கலையே, மேல படிங்க, இதான வச்சுங்க, பார்க்கலையா, கோட்ல வச்சிருந்தேன் பாருங்க, பேசிக் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்ட் கேஸ் ஃபார் லாகின் மாடியூல் இருக்கா இல்லையா, நேம் பாருங்க, பேசிக் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்ட் கேஸ் ஃபார் லாகின் மாடியூல் வச்சிருப்பேன். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு அதுதான் ஆக்சுவலா உங்களுக்கு என்ன இருக்கு, டைட்டில் வந்திருக்கா இல்லையா, எங்க பாருங்க டைட்டிலா இருக்கு. ஓகேங்களா, இப்போ வந்து எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு, சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சிச்சு. ஓகேங்களா,
சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்ச மாதிரி தெரியலையே, டைம் அவுட் ஆன மாதிரி இருக்கு. ஓகேங்களா, வெயிட், ஏன் என்னன்னு பார்த்துருவோம். ஓகேங்களா, கன்சோல் லாக்ஸ்லேயே பாருங்க. போயிட்டு கன்சோல் லாக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரா லாக்ஸ் பார்க்கணும், இல்லை லாக் பார்க்கணும்னா நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா, ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும். சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சது தான் போட்டிருக்கான். ஓகேங்களா, ஃபைன். உங்களுக்கு வந்து லாக்ஸை டவுன்லோட் பண்ணணும். என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் ஜீராவில் வந்து லாக்ஸ் அட்டாச் பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணலாம், லாக்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம், டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, யூ கேன் டவுன்லோட் த லாக்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் அதையும் பார்க்க முடியும் உங்களால். ஓகேங்களா, கேன் சி த லாக்ஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகேங்களா, நவ் ஐ வில் ரன் திஸ் வீடியோ. என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறேன். ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோட்ல பாருங்க. எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதா? ஸ்க்ரால் டவுன் ஆச்சு பாத்தீங்களா இல்லையா? இட்ஸ் ஸ்க்ரால் ஆச்சு. ஓகேங்களா, அவ்வளோதான், க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. பாத்தீங்களா, க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ப்ரௌசர் என்ன ஆயிடுச்சு, க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. சக்ஸஸ்ஃபுல் எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு. நீங்க வேணா என்ன பண்ணிக்கலாம், இது மாதிரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஐ கோயிங் டு ஸ்டாப் திஸ் நவ். அப்புறம் இஷ்யூஸ் எதாவது இருந்தது அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், இங்க பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா, ஏதோ இஷ்யூ வந்திருக்கு, அதான் உங்களுக்கு வார்னிங் வந்திருக்கு. பில் கவர்ட் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட் செஷன் லீடிங் optimal experience in the BrowserStack dashboard. Read more best practices regarding the specific build capability test. ஓகேங்களா, ஓகே. ஏன்னா இப்போ அந்த மியூச்சுவல் கேப்பபிலிட்டின்னு ஒன்று வந்திருக்கு. ஓகேங்களா, அதை நான் எடுப்பேன், லேட்டராக எடுப்பேன், அதை யூஸ் பண்ண சொல்கிறான். ஓகேங்களா, ஃபைன். இப்போ நீங்கள் பேரலா என்ன பண்ண போறீங்க தெரியுதா? இப்போ நீங்க வந்து 4 மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்க, கரெக்டா? ஐ கோயிங் டு சே சம் கவுண்டர் 5 4 3 சொல்லுவேன். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, பேரலா ரன் பண்ணுங்க எல்லாருமே. நீங்க இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுங்க, ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணி வச்சுக்கிங்க. நான் சொல்லும் போது என்ன பண்ணுங்க, ரன்னை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரலல் டிஸ்க் பார்த்தீங்களா, இட் வில் ஷோ 5 out of 5 ஷோ பண்ணும். இப்போ மோர் தென் 5 இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா, 1 person will be queued. 1 person will be queued. I'll give 30 seconds. அதுக்குள்ள ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிங்க. பிரகாஷ் as well as வேக், கண்ணன், பாஸ்கர் என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்க எக்லிப்ஸ் என்ன பண்ணுங்க, அந்த ஆக்சஸ் கீயும் சீக்ரெட் கீயும் போட்டு வச்சுக்கிட்டு ரன் பண்ணாதீங்க, ஸ்டாப் பண்ணுங்க. பாருங்க, அதுக்குள்ள ரன் பண்ணிட்டாங்க யாரோ. ஐ வில் கிவ் சம் கவுண்டர். ஓகேங்களா, அப்போ என்ன பண்ணுங்க, பேரலா ரன் பண்ணுங்க. ஐ டோன்ட் நோ ஹூ இஸ் ரன் தி ஸ்கிரிப்ட். ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் சொல்லி என்ன பண்றாங்க, ரன் பண்ணிருக்கீங்க. ஜஸ்ட் சேஞ்ச் த நேம் ஆஃப் யுவர் டெஸ்ட் கேஸ். அப்பதான் எனக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஓகேங்களா, இல்லைன்னா எனக்கு என்ன ஆகும்னா சேம் டெஸ்ட் கேஸ் ரன் பண்ணாம தெரியும். சேஞ்ச் த நேம் ஆஃப் டெஸ்ட் கேஸ். பாஸ்கர் நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் நேம் வைங்க. ஓகேங்களா, வச்சுட்டு -bs போடுங்க. பிஎஸ்னா பாஸ்கர்னு வச்சுக்கிறேன் நான். ஓகேங்களா, நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்க டெஸ்ட் கேஸ் நேம் போட்டுட்டு என்ன பண்ணுங்க, -vk போடுங்க. பிரகாஷ் என்ன பண்ணுங்க, prn போடுங்க. கரண் kn போடுங்க. அப்பதான் எனக்கு என்ன தெரியும், அந்த அடிஷன் தெரியும். இதை வந்து கில் பண்ணுங்க. யார் இது பண்ணது இந்த வேலையை, நான் ரன் பண்ண சொல்லவே இல்லையே. ஒன்ஸ் இட்ஸ் ரெடி I'll give one counter. ஓகேங்களா, 5 4 3 சொல்லுவேன். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, நீங்க வந்து பேரலா ரன் பண்ணுங்க. ஓகேவா, பிரகாஷ் நீங்க தான் பண்ண நினைக்கிறேன். இதை கில் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். யார் பண்ணது, பாஸ்கர் நீங்க பண்ணீங்களா? நான் சொன்னேன் பேசிட்டு இருக்கும்போது லிசன் பண்ணுங்க முதல்ல. ஓகேங்களா, வெயிட் பண்ணுங்க. அதை கில் பண்ணுங்க. அப்படி எழுந்து போது இப்ப நான் செக் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, சரி எல்லாம் ரெடியா? எவ்ரிதிங் ரெடி சார்? அந்த சார் கீ மியூட் போடுங்க ராஜா. சார் ஆட்டோமேட்டிக் மியூட் போடுங்க சொன்னாங்க. சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. சொல்லுங்க ராஜா, என்ன ஆட்டோமேட்டிக் கீன்னு நீங்க அப்ப கேட்க மாட்டீங்க எனக்கு சுத்தமா. இல்லங்க சொல்லுங்க, ஆட்டோமேட்டிக் கீன்னு சொன்னீங்க, எனக்கு அப்ப தெரிய மாட்டேங்குங்க. என்ன சொன்ன, ஆட்டோமேட்டிக் கீ வேணுமா? சாட் பாட்ல போட்டுங்க, சாட் பாக்ஸ்ல. திருப்பி போடணும், திருப்பி போடணுமா? எஸ் சார், க்ளோஸ் ஆகி வந்தேன் சார். அதான் வெயிட் போடுங்க, ரொம்ப நாய்ஸா இருக்கு. பேக் எண்ட் ஷேர் பண்றேன், வெயிட் பண்ணுங்க. ஆடி போட்டேங்க, அது திருப்பி போட வேண்டியதுன்னு. எல்லாம் ரெடியா? ரெடினா சொல்லுங்க பாக். பேக் ரெடியா? ஓகே சார், ரன்எஸ்ல வச்சிருக்கேன். ரன் ஆன் சர்வர் கொடுத்துட்டா ரன் ஆயிடல சார்.
நீங்க நார்மலா எப்படி ரன் பண்ணுவீங்களோ அதை ரன் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? எதுவும் பண்ண தேவை. ஓகே சார். What about Bhaskar, Prakash, as well as Kannan? எல்லாம் ரெடியா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் அண்டர்ஸ்கோர் கண்டன் போட்டேன். ஓகேங்களா? ஓகே ஃபைன். ரெடியா இருக்கா? ரைட் கிளிக் பண்ண ரன் ஆகுமா? ரெடியா இருக்கான்னு கேக்குறேன். இந்த மீன் டைம் செக் யுவர் வெதர் எனி கம்பைல் டைம் எரர் இருக்கான்னு செக் பண்ணீங்க. உங்க எக்லிப்ஸ் இருந்தா ரன் ஆகாது, செக் பண்ணீங்க. இல்லைன்னா ரன் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ரெடியா? ஓகே. வேக் as well as Kannan ready. What about Bhaskar and Prakash? Yes sir, ready. ரெடியா? ஓகே. What about Prakash? Because we're going to see the parallel thread execution. Because I have the 5 user license, I can run. ஜி இந்த நேம் வந்து செட் கேப்பபிலிட்டி நேம் அதுதான் மாத்த சொன்னீங்க, கிளாஸ் நேமையா? இல்ல, நீங்க என்ன மாத்தணும் தெரியுமா? இங்க பாருங்க, என்ன பண்ணுங்கன்னா சில பேர் விண்டோஸ் 11 ரன் பண்ணுங்க. சேஞ்ச் தி கேப்பபிலிட்டிஸ். லிசன் ஹியர். சேஞ்ச் தி கேப்பபிலிட்டிஸ். விண்டோஸ் வெர்ஷன் என்ன பண்ணுங்க? 11 ரன் பண்ணுங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுங்க? புட் ஃபயர்பாக்ஸ் போடுங்க. புரியுதா? எட்ஜ் வேணா எட்ஜ் போடுங்க. and then change the version. வெர்ஷன் வேணும் என்ன பண்ணுங்க? வெர்ஷன் இங்க பாருங்க. வெர்ஷன் காட்டுறோம் பாருங்க. வெர்ஷன் வேணும் அப்படின்னா இங்க பாருங்க. இதுல இங்க இருக்கா? வெர்ஷன் வேணும்னா இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுங்க? லைக் இருங்க. இருங்க வரேன். வெர்ஷன் வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு போட்டுருக்கீங்க. 104 101. இல்ல அதை எடுத்துருங்க, ஒன்று எடுத்துருங்க. ஓகேங்களா? ரெண்டும் ஒர்க் ஆகாது. இங்க பாருங்க. வெர்ஷன் வேணும்னா இங்க பாத்துக்கோங்க. வெர்ஷன் உங்களுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க தெரியுமா? எட்ஜ்னு போட்டு ரன் பண்ணுங்க. எட்ஜ்ல 107 யூஸ் பண்ணுங்க. எட்ஜ்ல எட்ஜ்ல 107 யூஸ் பண்ணுங்க. கண்ணா நீங்க என்ன பண்ணுங்க? ஃபயர்பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. ஃபயர்பாக்ஸ்ல என்ன பண்ணுங்க? 104 போடுங்க. ஓகேங்களா? ஃபயர்பாக்ஸ்ல 104 போடுங்க. யாராவது என்ன பண்ணுங்க? ஓபரா ட்ரை பண்ணுங்க, இல்லனா குரோம் ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஃபயர்பாக்ஸ் ரெண்டு எஃப் கேப்ஸ் லெட்டர் வரணுமா இல்ல ஸ்மால் லெட்டர் போட்டுக்கலாமா? எல்லாம் ஸ்மால் தான். என்ன போட்டுருக்கு? எல்லாம் ஸ்மால் தான இருக்கு எல்லாமே. குரோம் எப்படி இருந்தோ அப்படியே ஃபயர்பாக்ஸ் போட்டுருங்க. ஓகேங்களா? விண்டோஸ் 11 ட்ரை பண்ணுங்க. விண்டோஸ் 11 எட்ஜ்ல இ கேப்ஸ் லெட்டர் கொடுத்திருக்கீங்க. அந்த ஃபயர்பாக்ஸ் எஃப் கேப்ஸ் வருமா ஸ்மால்? இருங்க அதுல எட்ஜ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒண்ணும் ஆகாது. ஃபெயில் ஆயிட்ட போகுது. ஓகேங்களா? எட்ஜ் இ கேப். ஓகேங்களா? இல்லனா வந்து எட்ஜ் ட்ரை பண்ணுங்க. ஃபயர்பாக்ஸ் எஃப் போடுங்க. ஓகேங்களா? போடுங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. லெட்ஸ் see. யாராவது விண்டோஸ் 11 ட்ரை பண்ணுங்க, இல்ல விண்டோஸ் 8.1 ட்ரை பண்ணலாம், விண்டோஸ் 7 போடலாம், விண்டோஸ் எக்ஸ்பி போடலாம். ஓகேங்களா? நீங்க என்ன பண்ணுங்க? விண்டோஸ் 10 8.1 ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. ஐ திங்க் சார் குரோம் வெர்ஷன் 104 ஓகே தானே சார்? எங்க நான் அதுக்கு ப்ரௌசர் காமிச்சேங்க. இதுல என்ன காமிச்சிருக்கேன்? இதுல என்ன மெசேஜ் பண்ணி சொன்னேன் உங்களுக்கு? ஸ்கிரீன் இது காட்டுறேங்க உங்களுக்கு. ஸ்கிரீன் என்ன சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாருங்க 20 மோர் இருக்கா இல்லையா? பாருங்க இதுதான் ஓல்ட் வெர்ஷன்ஸ் எல்லாமே. 80ல சூஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? 80ல இருந்து லேட்டஸ்டா என்ன வரும் சூஸ் பண்ணலாம். as well as Chromeல பாத்தீங்கன்னா 63 ஓல்ட் வெர்ஷன்ஸ் இருக்கு. 37 to 100 100க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு எல்லாமே. சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஐ திங்க் எவ்ரிதிங்ஸ் ரெடி நவ. ரெடியா இருக்கா? ரெடி சார். யா. 5 4 3 2 1 you can run your test scripts now. Parallelly I also going to run my test scripts. All shift X and then J. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன ரன் பண்ணிட்டேன். யா, I can see the content test cases over here. Prakash and then my test case as well. ஓகேங்களா? பார்க்க முடியுது. What about the remaining tuples? பார்க்க முடியல. I am showing 3 out of 5. What about Vek and Bhaskar? 1 minute. No, yeah, I can show the current test case now. Still it's running in Firefox 104.0. 3 out of 5, but still tuples are not running the test cases. ஏன் தெரியல எனக்கு. உங்களால இங்க பார்க்க முடியாது, இங்க பாத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? you can't able to see in your
browsers because we are using remote WebDriver. பாஸ்கர் என்ன ஒன்று ரன் பண்ணலையா? 5 out of 5 வரலையே எனக்கு இந்த இடத்துல. 3 out of 5 தான் வந்திருக்கு எனக்கு. Vivek, are you there? Sir, irukku sir. Why it's showing 3 out of 5? I want to get 5 out of 5 here. Sir, there is no option to run, sir. I don't know why, sir. There's no option to run now. Yes, sir. Sir, run as la ponina run configuration. See, just create a main method. Main method run பண்ணுங்க. Main method பண்ணீங்களா இல்லையா முதல்ல? I don't know what is doing with ஒரு script கொடுத்து ரன் பண்ண வைக்க முடியலனா then what are you doing over there? கரண்ட் டிஸ்கஸ் முடிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா? ரன் ஆயிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா? You can see the full screen mode ஓகேங்களா? Firefoxல பாருங்க. கண்டிப்பா பண்ணீங்களா? பாருங்க அந்த டேட் பிக்கர் ஓபன் ஆயிடுச்சு. என்ன இருக்கு? மே மந்தா ஏன் அது ஃபெயில் ஆயிடுச்சா இல்லையா? என்ன இருக்கு? 30th மே கொடுத்த டெஸ்ட் அப்படியே ரன் பண்ணாங்க. 30th மே பாருங்க கரெக்ட் ஆச்சு பாருங்க. தெரியுதா? பாருங்க டேட் பிக்கர் ஓபன் ஆச்சு. ஓபன் ஆயி உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? 30th மே வந்து ப்ராப்பரா சூஸ் ஆகுதா இல்லையா? சூஸ் ஆகுதா? ஓகே ஃபைன். இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா அதே டிஸ்கஷன். ஓகே நெக்ஸ்ட் பிரகாஷ் இருக்கா? ஓகேங்களா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு? இது வந்து என்ன வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்காரு அவர்? விண்டோஸ் 10 யூஸ் பண்ணிருக்காரு ஓகேங்களா? குரோம் வெர்ஷன் 107.0 ஓகேங்களா? இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஆயிட்டு இருக்கு. இல்ல சேம் டேஸ் கேஸ் தான். இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா you can run your scripts in the remote web driver ஓகேங்களா? இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு எக்ஸிகியூஷன் பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்க பார்க்கலாம். தெரியுதா? எஸ் சார். ஸ்டார்டிங் browser execute script maximize window find element இது மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பாத்துக்கலாம் ஓகேங்களா? இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் make it mute. see இன்னும் இந்த ரெண்டு பேரால ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ண வைக்க முடியவே இல்லை. என்னன்னு தெரியல ஓகேங்களா? this is the things. if more than 5 users are running over here the remaining users will be queued ஓகேங்களா? எப்போ இந்த யூசர் முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த queueல இருக்க யூசர் என்ன ரன்னிங்ல வந்துருவாங்க ஓகேங்களா? ஓகே ஃபைன். 100 minutes ஃப்ரீ ஓகேங்களா? இதை நான் வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ண அப்படின்னா இட் வில் ஷோ த டைம் ஷோ பண்ணும் ஓகேங்களா? பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணுங்க. என்ன இருக்கு? how much balance I have? 88 minutes remaining balance I have ஓகேங்களா? 12 minutes எனக்கு என்ன இருக்கு? ரன் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா? 12 ரன் ஆயிருக்கு. 12 ரன் ஆயிருக்கு. இது மாதிரி 100 minutes யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன் கேஸ் உங்களுக்கு வந்து எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு வந்து வெர்ஷன் வேணும்னா $125 per year பே பண்ணுங்க. $125 பே பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்? 1 year ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணலாம். 5 year லைசன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா? இதுதான் நிறைய பேர் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப சார்ஜ் ரொம்ப ஃபீ ரொம்ப கம்மி ஓகேங்களா? $120 ரொம்ப கம்மி தான் ஒரு இயருக்கு சொல்றேன் ஓகேங்களா? என்ன பண்ணலாம், நீங்க நிறைய டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா? பட் இதை காஸ்ட் கட் பண்றதுக்கு என்ன பண்றாங்க? காஸ்ட் கட்டிங் என்ன பண்றாங்க சில கம்பெனிஸ் பண்றது இல்லை ஓகேங்களா? ஃபைன். this is the actual BrowserStack ஓகேங்களா? ஃபைன். நீங்க என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா? இதுல வந்து CI/CD பைப்லைன் பில்ட் பண்ணி ரன் பண்ணி வைக்கலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். இதை வந்து நம்ம திரும்பி பார்க்க போறோம். going to see it later again. ஓகேவா? fine. I'm going to close this session as of now.